We'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तेस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा
पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापायदरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं प्रमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you so much, Mateus and Prabhuji, for joining the Japa session. So, మనము శ్రీమద్ భగవద్గీత థర్డ్ చాప్టర్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో 3.14 వరకు అయింది. సో ఈరోజు మనము 3.15 అండ్ 16 అనేది చూద్దాము. సో నేను ఇంగ్లీష్లో శ్లోక చదువుతాను అండ్ దెన్ విల్ సి ఇన్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం అనేది చూద్దాం. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. So then translation చూద్దాము. నియమిత కర్మలు వేదములందు నిర్దేశింపబడగా అట్టి వేదములు దేవాది దేవుని నుండి ప్రత్యక్షముగా వ్యక్తము చేయబడినవి. అందుచే సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మము యజ్ఞకర్మలయందు నిత్యముగా ప్రతిష్ఠితమై ఉండును. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్. యజ్ఞార్థ కర్మము లేక శ్రీకృష్ణుని ప్రీతి కొరకు మాత్రమే కర్మనొనరింపవలసిన అవసరము ఈ శ్లోకమునందు మరింతగా నొక్కి చెప్పబడినది. యజ్ఞపురుషుడైన విష్ణువు ప్రీత్యార్థమే మనము కర్మ చేయవలననిచో ఆ కర్మకు సంబంధించిన మార్గదర్శనమును
బ్రహ్మమునందు లేక ఉత్కృష్టమైన వేదముల నుండి పొందవలెను. కనుకనే వేదములు కర్మనొనరించుటకు మార్గదర్శక సూత్రములై ఉన్నవి. వేద నిర్దేశము లేకుండా చేయబడేడి కర్మ వికర్మము, అప్రాణిక అప్రమాణిక కర్మ లేక పాపకర్మగా తెలియబడును. కనుకనే మానవుడు కర్మఫలముల నుండి రక్షింపబడుటకు వేదముల నుండి ఆదేశములను పొందవలెను. సామాన్య జీవితమున మానవుడు దేశం యొక్క రాజ్యాంగ నిర్దేశమును అనుసరించి వర్తింపవలెను. ప్రతి ఒక్కరూ భగవానుని నిర్దేశమును అనుసరించియే కర్మ నొనరింపవలెను. వేదములందలి అట్టి నిర్దేశములు దేవాదిదేవుని నిశ్వాస నుండి స్వయంగా వ్యక్తమై ఉన్నవి. అందులో ఇట్లు చెప్పబడినది: అస్య మహతో భూతస్య నిశ్వసిత ఏదత్ యద్ ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో థర్వ అథర్వాంగి రసః. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము అను 4 వేదములు దేవాదిదేవుని శ్వాస నుండి వ్యక్తమైనవి. బృహదారణ్యకోపనిషత్ 4.5.11. సర్వశక్తిమంతుడగుటచే భగవానుడు శ్వాస ద్వారా కూడా సంభాషింపగలడు. భగవానుడు తన ప్రతి ఇంద్రియములు ద్వారా ఇతర ఇంద్రియ కార్యములను చేయగల సర్వశక్తి సంపన్నుడని బ్రహ్మ సంహిత 5.32 నిర్ధారించుచున్నది. అనగా ఉదాహరణకు భగవానుడు శ్వాస ద్వారా సంభాషింపగలడు. కనుక కన్నుల ద్వారా సృజింపగలడు. వాస్తవమునకు అతడు భౌతిక ప్రకృతిపై దృష్టి సారించి జీవులను దాని యందు ప్రవేశపెట్టెనని తెలుపబడినది. భౌతిక ప్రకృతి గర్భమునందు బద్ధజీవులను ప్రవేశపెట్టిన పిమ్మట ఆ బద్ధజీవులు తమ ధామమును ఎట్లు తిరిగి చేరగలరో తెలుపుటకు అతడు వేద విజ్ఞానమునందు నిర్దేశములను నొసగెను. భౌతిక ప్రకృతి యందలి బద్ధ జీవులందరూను భౌతిక సుఖాభిలాష కొరకై ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహమును కలిగి ఉందురని మనం ఎరుగవలెను. కానీ జీవుడు అట్టి తన విపరీత కోరికలను సంతృప్తి పరచుకొనిన పిమ్మట ఎట్లు భగవద్ధామమును తిరిగి చేరుకోవచ్చునో తెలుపునట్లుగా వేద నిర్దేశములు చేయబడినవి. ఇది బద్ధజీవులు ముక్తిని పొందుట కొరకై కల్పింపబడిన ఒక అవకాశము. కనుకనే వారందరూ కృష్ణ చైతన్యవంతులై యజ్ఞ విధానమును అనుసరించుటకు యత్నింపవలెను. వైదిక శాసనములను అనుసరింపమని వారు కూడా కృష్ణ చైతన్య సిద్ధాంతములను స్వీకరింపవచ్చును. అట్టి కార్యము వైదిక యజ్ఞాచరణమే లేక వైదిక కర్మాచరణమే కాగలదు. సో మనకి కృష్ణ 3.14 అండ్ 3.15 ద్వారా ఆ సైకిల్ అనేది చూపిస్తున్నారు. కుం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో మనకి ప్రీవియస్ శ్లోకాతో కొంచెం కనెక్ట్ చేసి మనము దీని గురించి చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో మొత్తం వాటర్ మనకి వర్షం ఎలా వస్తుంది, మనకి ధాన్యాలు ఎలా వస్తాయి, దాని వెనకాల ఏముంది అనేసి మనకి 3.14లో చెప్తారు. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పరజన్నాద్ అన్న సంభవ యజ్ఞాత్ యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో అన్నం అంటే మనకి ఫుడ్ అనేది రావాలి అని అంటే ఎలా వస్తుంది? వర్షం వల్ల వస్తుంది. అండ్ వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞాల వల్ల వస్తుంది. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? మన కర్మాల్ని నొనరించడం వల్ల అవుతుంది. సో మనకి దీనికంటే ఇంకా ప్రీవియస్‌గా ఏముంటుంది ఆ సైకిల్ అనేది ఈ శ్లోకాలు అనేది చెప్పారు. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. మనం అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో మనము అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే పరజన్యాత్ అంటే వర్షం వల్ల. వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యజ్ఞ వల్ల. యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే కర్మలు చేయడం వల్ల. అయితే ఈ కర్మలను ఎలా చేయాలి, మరి ఏది కర్మ, ఏది వికర్మ, ఏది అకర్మ, ఏది చేస్తే కరెక్ట్, ఏది చేస్తే రాంగ్ అనే నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వేదాస్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. సో అన్ని జీవులు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు వేదాస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. అలా ఫాలో అవ్వడం వల్లే వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది. ఈవెన్ మనకి 16th చాప్టర్‌లో 24 శ్లోకాలు కూడా చెప్తారు. తస్మాత్ శాస్త్రం
ప్రమాణం తే కార్యవ్యవస్థితౌ. సో, అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదనేది శాస్త్ర ప్రమాణం ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అదర్‌వైజ్ ఏమవుతుంది అనంటే, మనకు తెలిసినట్టు మనం చేసుకుంటూ పోయి అండ్ అదే కర్మ అని అనుకుంటాము. అదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాము. దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే, వి వోంట్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ అన్నమాట. రైట్. సో, ఎలాగైతే మనము ఈ స్టేట్ లా అనేది ఫాలో అయితామో, అంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో లేదా తెలంగాణలో ఉన్నామనుకోండి. సో, దానికి తగ్గట్టుగా మనము ఫాలో అయితాం రూల్స్ అనేది. ఒక ఆఫీస్‌లో, ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఉన్నామనుకోండి. దానికి తగ్గట్టుగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయితాం. సో, ఇలా ఎక్కడికెళ్ళినా సరే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అవి ఫాలో సరిగ్గా అయ్యామనుకోండి బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది. సరిగ్గా కాలేదనుకోండి దెన్ వి హావ్ టు పే ద ఫైన్ ఆర్ ద టాక్సెస్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్‌ట్రా. సో, అలాగే భగవంతుడి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం తెలుసుకొని ఏం చేయాలి? అది మనం ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒకవేళ మనం అలా ఫాలో అవ్వడం ఎలా అనేది తెలుసుకోలేకపోయామనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది అనంటే మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తారు లైఫ్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అనేసి. రైట్. సో, జనరల్‌గా మనము కర్మ గురించి మాట్లాడితే అంటే శాస్త్ర జ్ఞానము, భక్తిలో లేని వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడతారంటే, ఓకే. నేను నా ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నాను. నా పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నాను. రైట్. సమాజంలో బానే ఉంటున్నాను. ఎవరికీ ఏమి హాని చేయట్లేదు. సో, నేనింకా వేరే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యజ్ఞాలు, దానాలు, తపాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటారు. రైట్. బట్ ఒక రకంగా చూస్తే మన ఫ్యామిలీని మనం చూసుకోవడము, వేరే వాళ్ళతో బావుండడం అనేది జంతువులు కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. రైట్. ఒకవేళ మీరు చూసినట్టయితే ఏదైతే మనకి జంతువుల గురించి, అడవుల్లో ఉండే పక్షుల గురించి, వాటి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తారో దాన్ని ఇథాలజీ అని అంటారు. సో, ఆ ఇథాలజీలో చెప్తారనమాట. ఏంటంటే, ఒక పక్షి ఉంటుందనమాట. ఒక స్పెషల్ పక్షి అనేది ఉంటుంది. ఆ పక్షి ఎప్పుడైతే తను గర్భిణి అవుతుందో, అంటే ఇప్పుడు ఎగ్స్ ఇవ్వడానికి, గుడ్లు పెట్టడానికి రెడీగా అవుతుందో, తను, తన భర్త అంటే తన పార్ట్నర్ జనరల్‌గా. సో, వాళ్ళిద్దరు కలిసేసి ఒక ప్లేస్ వెతుకుతారు. ఎక్కడన్నా చెట్టులోనో, ఎక్కడన్నా కొంచెం ఇలా లోతుగా ఉండే ప్లేస్. సో థట్ అక్కడ తను గుడ్లు పెడితే సేఫ్‌గా ఉంటాయనేసి. సో, అలా గుడ్లు పెట్టడానికి ఒక సేఫ్ చోటు అనేది వెతుకుతారు. వెతికిన తర్వాత తను అక్కడ ఎగ్స్ అనేది పెడుతుంది. మరియు దాంతో గడ్డితో, దాంతో దీంతో కవర్ చేస్తారు. ఎవరికీ కనబడకుండా, పాములొచ్చేసి ఏమి తినకుండా, ఏ వేరే జంతువులొచ్చి దాన్ని పాడు చేయకుండా ఉండడానికి సెక్యూరిటీ అనేది పెడతారు. అండ్ దాని తర్వాత ఏం జేస్తారు అనంటే, ఈ వైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే అంతగా మళ్ళీ ట్రావెల్ చేసి తన ఫుడ్ తను వెతుక్కోవడానికి అంతగా వీలుండదనమాట. అప్పుడు ఈ పక్షి ఏం జేస్తుంది, మగ పక్షి ఏం జేస్తుందంటే వెళ్లి ఫుడ్ అనేది తీసుకొనొస్తుంది. సో, ఫస్ట్ ఈ హస్బెండ్ ఆర్ ది మగ పక్షి ఏం జేస్తుంది, వైఫ్ కోసం ఫుడ్ తీసుకొస్తుంది. అండ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ గుడ్లనేది పొదిగి రైట్ దాని నుంచి బేబీస్ అనేది బయటికొస్తాయో, సో, అన్నీ ఒకే టైంలో బయటికి రావు. సో, కొన్ని ఫస్ట్ బయటికొస్తాయి, కొన్ని తర్వాత బయటికొస్తాయి. సో, ఫస్ట్ భార్యకి ఫుడ్ ఏదైతే ఇస్తుందో భార్యనే తినేది. రైట్? లేదా ఆడపక్షి మాత్రమే తినేది. కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లలు బయటికి రావడం స్టార్ట్ అయితదో, ముందు పిల్లలకి పెట్టి తను తింటూ ఉంటుంది. సో, అలా మెల్లమెల్లగా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. కొన్ని రోజులైన తర్వాత చాలా గుడ్లు పొదిగిన తర్వాత, చాలా బేబీస్ బయటకొచ్చిన తర్వాత అందరికీ సరిపడే అంత ఫుడ్ హస్బెండ్ తేలేకపోతారు. ఆ మగపక్షి తేలేకపోతారు. సో, అప్పుడది చెప్తుందనమాట. "ఇంక నా వల్ల కాదు. సో, ఇప్పుడు నువ్వు గూడా రావాల్సిందే వర్క్‌కి" అనేసి. సో, అప్పుడు ఆడపక్షి గూడా బయటికొస్తుంది. అండ్ ఇద్దరు కలిసి ఫుడ్ అనేది సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ గుడ్లేదైతే ఉంటాయో అన్నీ ఒకే టైంలో పొదిగి బయటికి రావు గదా! సో, ఫస్ట్ ఏదైతే వస్తాయో అవి ఎల్డర్ బ్రదర్స్ లాగా రైట్? పెద్దవాళ్ళలాగా. అండ్ తర్వాత ఏదైతే వస్తాయో చిన్నవాళ్ళలాగా. సో, ఎప్పుడైతే ఈ మదర్, ఫాదర్ తీసుకొచ్చి ఫుడ్ ఇస్తారో, సో, జనరల్‌గా చిన్న బేబీస్ ఉంటాయి గదా! అవి ఫుడ్ పట్టుకోలేవన్నమాట. సో, పెద్దవాటికే ముందు దొరుకుతుంది. సో, పెద్దవాటికి ముందు దొరికినా సరే, అవి మాత్రం చిన్నవాటికి పెట్టే తర్వాత తింటాయి. రైట్? అంటే ఆ పక్షుల్లో గూడా ప్రేమ, ఆప్యాయతలనేది ఉంటాయన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారేమంటారంటే, పేరెంట్స్‌కి, పిల్లలకి అఫెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, అది మెటీరియల్ నేచర్ ఈ భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా క్రియేట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. సో, ఇది స్వాభావికం అన్నమాట. మనం పిల్లల్ని కంటే వాళ్ళ పైన ప్రేమ, ఆప్యాయత అనేది చూపించడము చాలా న్యాచురల్ మరియు నెసెసరీ. చాలా అవసరం గూడా. లేకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారు? బట్ థాట్ కెనాట్ బి స్పిరిచ్యువల్. అంటే అది చేసినంత మాత్రాన మన బాధ్యత అయిపోయింది అని అనకూడదు. ఎందుకంటే శరీర స్థరంలో జంతువులు గూడా జీవిస్తున్నాయి. కానీ మానవులకి ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ అనేదుంది.
ఏంటి అనంటే, మనం వేదాల అధ్యయనం చేసి, దాని ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని గడిపి, మనము ధర్మ, అర్థ, కామతో పాటు మోక్షాన్ని గూడా పొందొచ్చు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం భక్తిలోకొస్తే పంచమ పురుషార్థమైన కృష్ణ ప్రేమను కూడా పొందవచ్చు. సో, మనకి వేదాల జ్ఞానం అనేది ఇచ్చింది ఎందుకు అనంటే, మనం ఫాలో అవ్వగలం కాబట్టి. అండ్ ఆ వేదాల ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది. మనం కేవలం శరీర స్థరంలో ఉండకూడదు, దేహ భావనతో ఉండకూడదు, ఆత్మ స్థరంలో జీవించాలి అనేసి. రైట్? సో, ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి, నేనెందుకు అవన్నీ వేదాస్ ఫాలో అవ్వాలి అది ఇది అనేసి. సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్ రూల్స్ మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే, రెడ్ సిగ్నల్ పడిందనుకోండి ఏం చేయాలి? ఆగిపోవాలి. స్టాప్. స్టాప్ అవ్వాలి. ఆగిపోవాలి. రైట్? గ్రీన్ సిగ్నల్ పడితే వెళ్ళిపోవాలి. మూవ్ అవ్వాలి. మూవ్ మూవ్ అవ్వాలి. అవ్వాలి. రైట్? సో, కొన్నిసార్లు మనం రోడ్ పైన చూస్తుంటాం. కొన్ని ఆవులు గానీ, కొన్ని గాడిదలు గానీ, అట్లా రోడ్ మీద రెడ్ సిగ్నల్ పడినా ముందుకెళ్తూ ఉంటాయి. రైట్? సో, ఆ ముందు అలా గాడిద వెళ్తుంది అనేసి, మనం గూడా అలా రెడ్ సిగ్నల్ ఉన్నా సరే ముందుకెళ్ళాము. అండ్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ మనం పట్టుకొని ఫైనేసాడనుకోండి, చలాన్ కట్ చేశాడు. అప్పుడు మనం ఆయనకన్నామనుకోండి, "ఆ గాడిద వెళ్తుంది, దానికి ఫైనేయలేదు, కానీ నాకు వేశావు." అంటే అప్పుడు ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏమంటారు? అది గాడిదైతే నువ్వు పెద్ద గాడిదవి. రైట్? సో, దానికంటే జ్ఞానం లేదు. రైట్? దానికి బుద్ధి లేదు. దాని చేతనంత వికసించలేదు గాబట్టి అది ఓకే. బట్ నీకుంది గదా! నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. సో, మనము మనిషి జన్మ తీసుకొని మానవుడిలాగా ఉండి కూడా పశువులాగా ఉన్నామనుకోండి. అండ్ నీతులు మాట్లాడుతున్నామనుకోండి. ఏంటంటే నేనెందుకు ఫాలో అవ్వాలి రూల్స్? నేనెందుకు వేదాస్ ఫాలో అవ్వాలి? నేనెందుకు భక్తి చేయాలి అని అన్నామనుకోండి. సో, అప్పుడు మనము ఏమైతాం? గాడిదలై గాడిదతో సమానం. గాడిదతో పెద్ద గాడిదలో. ఆ! రైట్? సో, ఫూల్స్ ఆర్ మూఢాస్. ఓకే. సో, ఏంటంటే మనకి కాన్షియస్‌నెస్ ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. జంతువుల నుంచి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయరు. జంతువులకి ఓకే. వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూసుకున్నారా? ఆహార, నిద్ర, భయం, మైథున చేసుకున్నారా? దెన్ థట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ అదర్‌వైజ్ మనం మనిషిగా పుట్టామంటే వి హావ్ టు థింక్ అబౌట్ ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అన్నీ మనము ఆలోచించాలి. అండ్ పంచమ పురుషార్థం గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అప్పుడే మనము జీవితాన్ని సార్థకం అనేది చేయగలమనమాట. సో, వేదాలను అనుసరించి మనం ఫాలో అవ్వాలి. అయితే వేదాలు ఎవరిచ్చారు? ఎవరో వచ్చేసి రాసేసిపోయారు అనంటే కాదు. మనకి భగవంతుడు స్వయంగా ఇచ్చారనమాట. అండ్ భగవంతుడు ఎట్లా? స్వయంగా శ్వాస వల్ల వేదాలన్నీ ఉద్భవించాయనేసి అంటారనమాట. సో, భగవంతుడి శ్వాస నుంచి వేదాలు ఎలా వచ్చాయి అనంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి బ్రహ్మ సంహిత యొక్క శ్లోకం గురించి చెప్తారనమాట. ఏంటంటే భగవంతుడు వేరే ఇంద్రియాలతో గూడా మాట్లాడగలరు. రైట్? సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ థాట్ ఓన్లీ మనలాగా నోటితోనే మాట్లాడతారనేది ఏం లేదు. సో, హి కెన్ స్పీక్ ఫ్రమ్ హిస్ ఐస్ ఆల్సో. హి కెన్ స్పీక్ ఫ్రమ్ హిస్ నోస్ ఆల్సో. హి కెన్ ఈట్, హి కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఆర్గన్ అన్నమాట. సో, దానికి శ్లోకం ఏముంటుంది అనంటే అంగాని యస్య సకలేంద్రియవృత్తిమంతే పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగాంతే ఆనందచిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. సో, మనం శృంగారారతి ఒకవేళ విన్నట్టయితే ఈ 2 వర్సెస్ వస్తాయి. ఒకటేంటంటే వేణుం క్వణంతమరవిందదలాయతాక్షం బర్హావతాం సమసితాంబుదసుందరాంగం కందర్పకోటికమనీయ విశేషశోభం గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి. అండ్ దెన్ ఈ శ్లోకం అంగాని యస్య సకలేంద్రియ. సో, ఇందులో ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడి అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తాయి. మనం అనుకోండి ముక్కుతో వాసన తీసుకోవాలి. జలుబయిందంటే ఆ ముక్కుకు వాసన గూడా రాదు. కంటితోని చూడాలి. కొంచెం కంటి చూపు తగ్గిందంటే, క్యాటరాక్ట్ వచ్చిందంటే, షార్ట్ సైట్, లాంగ్ సైట్ వచ్చిందంటే అది కనబడదు. చెవులతోనే వింటాము. కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఆ చెవులు గూడా పనిచేస్తాయో లేదో తెలీదు. సో, మన ఇంద్రియాలు అపూర్ణమైనవి. ఏ రకంగా?
మనకి అన్ని ఫంక్షన్స్ చెయ్యవు. ఒకే ఇంద్రియం ఒకే పని చేస్తుంది కాబట్టి ఇంపర్ఫెక్ట్. అందులో గూడా అది సరిగ్గా చేయదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత. కొందరికైతే ఫస్ట్ నుంచే చేయదు. సో, భగవంతుడికి మాత్రం అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తాయి. అన్ని వేళలా పనిచేస్తాయి. పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి. రైట్? సో, అట్లాంటి భగవంతుడు ఏం చేశారు? శ్వాస ద్వారానే ఋగ్వేద, యజుర్వేద, అథర్వణ వేద, సామవేద ఇవన్నీ వేదాలనేది ఇచ్చారు అనేసి చెప్తారనమాట. సో, భగవంతుడు ఇచ్చారు కాబట్టి భగవంతుడికి 4 డిఫెక్ట్స్ అనేది ఉండవన్నమాట. అంటే మన అందరికీ 4 లోపాలుంటాయి. మనం తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, భ్రమలో ఉంటాము, అపూర్ణ ఇంద్రియాలుంటాయి, చీటింగ్ టెండెన్సీ, మోసం చేయాలనుకుంటాము, అబద్ధం చెప్పాలనుకుంటాము. కానీ భగవంతుడికి 4 ఉండవు. అందుకనే అపౌరుషః అంటారనమాట. సో, దే ఆర్ వెరీ ప్యూర్ అండ్ వాటిలో ఏ తప్పు అనేది ఉండదు. సో, అట్లాంటి శాస్త్రాల్ని మనం ఫాలో అయినప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది. ఏం చేయాలి అండ్ ఏం చేయకూడదనేసి. సో, అందుకనే నాకు తెలిసిందే నేను చేసుకుంటూ పోతాను. నేను భక్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వేదాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటే ఏమవుతుంది అనంటే, డెఫినిట్‌గా మనము తప్పుడు కార్యాలనేది చేస్తూ ఉంటామనమాట. సో, అప్పుడేమవుతుందనంటే మనం కర్మ చేయడం బదులుగా వికర్మ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. వికర్మ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి రివర్స్‌గా ఫైన్ అనేది పడుతుంది. మనకి శిక్ష అనేది పడుతుంది. పనిష్మెంట్ అనేది వస్తుంది. రైట్? సో, ఇప్పుడు మనం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్‌లో ఉన్నాము. రెడ్ పడ్డప్పుడు మనం ముందెళ్ళినప్పుడు చలాన్ ఏసాడనుకోండి ట్రాఫిక్ పోలీస్. అయ్యో! నాకు తెలీదు. నేనెప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఈ సిగ్నల్స్‌ని. మాకు అలవాటే. మేము ఎప్పుడు ఇట్లానే పోతా ఉంటాం. మా ఊళ్ళో అయితే ఎవరు ఆపరు మమ్మల్ని అని చెప్పామనుకోండి. అవునా పాపం మీకు తెలీదా? సరే వదిలేస్తానని వదిలేస్తాడా? వదలడు ప్రభుజీ. రైట్? సో, తెలుసుకోకుండా ఉండడం నీ తప్పు. కానీ నా డ్యూటీ ఏంటి? నువ్వలా దాటితే దానికి తగ్గట్టు నేను ఫైన్ అనేది వేయాలి. సో, ప్రకృతి తన పని తను చేస్తుంది. కర్మ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో తన పని తను చేస్తుంది. మనం చేసిన కర్మలకి మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. మనమేంటంటే ఏం చేయాలో, ఏం చేయకూడదో తెలీదు గాబట్టి ఏది పడితే అది చేస్తూ పోయాము. సంతోషాలొచ్చినప్పుడు మాత్రం పట్టించుకోలేదు. కానీ బాధొచ్చినప్పుడు మాత్రం నాకెందుకిలా జరుగుతుంది? అనే క్వెషన్ అనేది యేసుకుంటామనమాట. రైట్? సో, సుఖాలొస్తున్నప్పుడు, సంతోషాలొస్తున్నప్పుడు, అనుకున్నది జరిగినప్పుడు ఒక్క క్వెషన్ ఉండదు. నేనే రైట్, నేనే రైట్ అని అనుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే రివర్సల్ స్టార్ట్ అయితాయో, అడ్వర్సిటీ స్టార్ట్ అయితాయో, రైట్? అప్పుడు మాత్రం క్వెషన్ ఒస్తుంది. నేనేం చేశాను, ఏం చేశాననేసి. సో, శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయనంటే, నువ్వు ఏం చేయాలో, ఏం చేయకూడదో ముందే తెలుసుకున్నావనుకో, దెర్ విల్ బి క్లారిటీ. ఏం చేయకూడదో అది చేయకుండా ఉంటే నీకు పనిష్మెంట్ అనేది దొరకదు. ఏం చేయాలో అది చేస్తూ పోతే సుఖం అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో, అలా మనము శాస్త్రాల మార్గదర్శనం అనేది తీసుకొని ఉండాలనమాట. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది అనంటే, ధర్మ, అర్థ, కామ. సో, ఇలా ప్రాపర్‌గా మనం ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతూ అర్థాన్ని తీసుకొచ్చి, అర్థం అంటే డబ్బులు కూడా అండ్ అర్థం అంటే చేయాల్సిన పనులు. రైట్? అర్థం ఉండే పనులు. అవి చేసుకుంటూ పోతే మన కోరికలు గూడా తీరుతాయి. రైట్? ధర్మ, అర్థ, కామ. అండ్ అలాగే గ్రాడ్యుయల్లీ ఎళ్తే ఏమవుతుంది? మోక్ష గూడా దొరుకుతుందనమాట. సో, అంటే కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కోకుండా మన కోరికల్ని గూడా తీర్చుకుంటూ, మనం సంతోషంగా ఉంటూ, మనము భగవద్ధామానికి అంటే ముక్తి మార్గంలోకి ఎలా ఎళ్ళాలనేది మనకి వేదాలనేది చెప్తాయన్నమాట. అదే మనము వేదాల్ని అనుసరించలేదనుకోండి, దెన్ డెఫినిట్‌గా మనం ఈ బంధాల్లో ఇరుక్కుపోతామన్నమాట. సో, అలా మనం వేదాలను అనుసరించి యజ్ఞాలు అవి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే, దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఈ ప్రకృతిలో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో, మూలకాలు ఉంటాయో, వాటి ద్వారా మనకి ఏది అందాలో ప్రాపర్‌గా అందేలాగా చేస్తారనమాట. సో, ఎలాగైతే మనము కర్మలు ప్రాపర్‌గా ఫాలో అయ్యాము, వేదాల్లో అనుసరించినగా యజ్ఞాలు, వ్రతాలు ప్రాపర్‌గా చేశామనుకోండి, దేవీ దేవతల పనేంటి? వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అనేది అవ్వాలి. సో, ఇంద్రుడికి వర్షం ఇచ్చేలాగా రైట్? సో, అట్లా ఒక్కొక్క దేవతకి ఒక్కొక్క డ్యూటీ అనేది ఉంటుంది. సో, వీళ్ళందరూ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు అనంటే భగవంతుడికి రిపోర్ట్ చేస్తారనమాట. సో, భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళ ద్వారా మనకి మన కోరికలు తీరేలాగా, మన మనుగడ సాగేలాగా అరేంజ్‌మెంట్ అనేది చేస్తారు. అయితే అది ఆయన చెయ్యాలి, సరిగ్గా ఉండాలి అనంటే ఏమవుతుంది? మనము వేదాలనేది ఫాలో అవ్వాలనమాట. రైట్? సో, ఇంకా పొరపాటులో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారేమంటారు? ఎట్లాగైతే మనము స్టేట్ లాని ఫాలో అయితామో, అట్లాగే సుప్రీం లార్డ్ లా. అంటే ఎలాగైతే మనం మామూలుగా మన రాష్ట్రము, దేశంలో ఉండే రూల్స్, ఆఫీస్‌లో ఉండే రూల్స్, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అయితామో, రైట్? దానికి అనుగుణంగా టాక్స్‌లు, ఫైన్‌లు కట్టేస్తా ఉంటామో, అట్లాగే ఈ యజ్ఞాలు, దానాలు, తపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వేదాల్ని అనుసరించి మనం చేస్తామో, దిస్ లైక్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ ది సుప్రీం లార్డ్. సో, భగవంతుడు మనకి ఇన్ని వనరులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి.
ఫాలో అయ్యామనుకోండి దెన్ వీ విల్ బీ హ్యాపీ. లేదు అనుకోండి దెన్ భగవంతుడి చేతుల్లో ఏం లేదనమాట. మనం చేసిన దానికి ఆయన రెస్పాండ్ అవుతున్నారనమాట. సో ఎలాగైతే మనం స్టేట్లో ఫాలో అవ్వడానికి చాలా చక్కగా ఉంటామో అట్లాగే మనము భగవంతుడి లా కూడా ఫాలో అయితే అప్పుడు మనం దేహ భావనతోనే కాకుండా ఆత్మస్థలంలో కూడా జీవించడం స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ వేదాములన్నీ భగవంతుడి నుంచి వచ్చాయి. సో మనం ఇందాక దాని గురించి చర్చించాము. సో ఆ బద్ధజీవులు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే మనం ఎవరైతే ఉంటామో మనకి కోరికలు చాలా ఉంటాయి. రైట్? యాక్చువల్‌గా కోరికల వల్లనే మనం ఇక్కడొచ్చి పడ్డాం, ఇక్కడ ఇరుక్కుంటున్నాం. కానీ ఈ శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది అనంటే, ఈ కోరికలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి బంధనం లేకుండా జాగ్రత్తగా తీర్చుకుంటూ భగవద్ధామానికి మనము వెళ్ళగలమనమాట. సో మీరు చెప్పండి ఇష్టమొచ్చినట్టు చేస్తూ రైట్? పర్లేదు నాకు ఎంజాయ్‌మెంటే ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటూ కంటిన్యూ అయ్యి ఇక్కడే భవబంధనంలో ఇరుక్కోవడం బెటరా? లేదా రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ప్రాపర్‌గా తెలుసుకొని కొంచెం అడ్జస్ట్‌మెంట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉండి తర్వాత భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం బెటరా? రెండోది బెటర్ ప్రభుజీ. రూల్స్ సెకండ్ వన్ ఫాలో బెటర్. అవ్వడం. వెళ్ళడమే బెటర్. రూల్స్ ఫాలో అయ్యి యాహ్! రైట్. మనం మన ధర్మాన్ని పాటించుతూ హ్మ్. ధామానికి వెళ్ళడం మంచిది. కరెక్ట్. రైట్. సో మన పిల్లలకి, మనకి మిగతా వాళ్ళు మన రిలేటివ్స్ ఎవరు, మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, మన సమాజం ఎలాంటిది, మన దేశం ఎలాంటిది, ఇట్లాంటి విషయాలతో పాటు భగవంతుడెవరు, నామజపం ఎందుకు చేయాలి, భగవద్గీత, భాగవతం ఎందుకు చదవాలి, ఈ జ్ఞానం అనేది ఇచ్చామనుకోండి, దెన్ వాళ్ళకి భగవంతుడికి ఒక వర్టికల్ రిలేషన్‌షిప్ అనేది ఫార్మ్ అయితుంది. రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫ్యాన్‌ని తీసుకున్నారనుకోండి, ఫ్యాన్‌కి 3 రెక్కలుంటాయి. ఆ 3 రెక్కలేంటంటే మన రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, మన పేరెంట్స్. రైట్? కానీ ఈ 3 రెక్కలతో పాటు ఒక కడ్డీ ఉంటుంది. ఆ కడ్డీకే అది యాక్చువల్‌గా వేలాడుతూ ఉంటుంది. రైట్? సో, ఆ నిలువుగా ఏ కడ్డీ అయితే ఆ పైన బీమ్‌కి ఆ పైన ఉండే రూఫ్‌కి, ఫ్యాన్‌ని కనెక్ట్ చేస్తుందో, దేనివల్లైతే అది ఆధారపడి అక్కడ ఆగి ఉందో, రైట్? సో, ఆ కనెక్షన్‌ని వర్టికల్ కనెక్షన్ అంటారు. సో, మన రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్, పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే మన హారిజాంటల్ కనెక్షన్స్ అన్నమాట. హారిజాంటల్ రిలేషన్‌షిప్స్. రైట్? ఇట్లా. కానీ ఇది కృష్ణకి మనకుండే రిలేషన్‌షిప్. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఈ కృష్ణకి మనకుండే రిలేషన్‌షిప్ అనేది డెవలప్ చేసుకోమో, దీని గురించి జ్ఞానం తీసుకోమో వేదాస్ ద్వారా, అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ రిలేషన్‌షిప్స్ కూడా సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేం. ఈరోజు మీరు చూడండి యాక్చువల్‌గా భక్తుల జీవితంలో గూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఒస్తాయి. భక్తుల ఫ్యామిలీలో గూడా కొన్ని క్లాషెస్ ఉంటాయి. బట్ కంపారిటివ్‌లీ చూస్తే మనం చూసేదేంటంటే భక్తుల లైఫ్ చాలా బెటర్‌గా ఉంటుంది. వాళ్ళ రిలేషన్‌షిప్స్ చాలా బెటర్‌గా ఉంటాయి. రైట్? ఎందుకు అనంటే వాళ్ళు కృష్ణని సెంటర్ చేస్తారు గాబట్టి. అందరికీ ఒకరికొకరికి సంబంధం ఉంది. కానీ దాంతో పాటు అందరికీ కృష్ణతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ అనేది ఇంకా స్టేబుల్‌గా ఉంటుందన్నమాట. సో మన జీవితం అనేది స్థిరంగా ఉండాలి. మనకి పాపం ఎక్కువ తెచ్చుకోవద్దు, దుఃఖాలు ఎక్కువ తెచ్చుకోవద్దు అనంటే వేదాలను అనుసరించి మనము ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మంచి ఆన్సర్ ఇస్తారు లాస్ట్‌కి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు ఆ వేదాలు, పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ చదవడానికి నా దగ్గర టైం లేదు కదా! అనంటే కృష్ణ చైతన్య సిద్ధాంతాలను మీరు ఫాలో అయితే అట్టి వేద యజ్ఞాచరణము చేసినట్టే. రైట్? సో మనకి నాలెడ్జ్ పెద్దగా లేదు. అండ్ ఈవెన్ ఆ మొత్తం నాలెడ్జ్ తీసుకునే అంత టైము లేదు, అంత బుర్ర లేదు, అండ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు. సో, మనకి షార్ట్‌కట్ ఏంటంటే సింపుల్‌గా కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఇచ్చారో, రైట్? మన పరంపర ఆధారంగా వాటిని ఫాలో అవుతూ ఉన్నామనుకోండి ఏబీసీడీ సింపుల్‌గా, దెన్ లైఫ్‌లో మనము సెపరేట్‌గా పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది చాలా క్లియర్‌గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఈవెన్ దేవతలకు గూడా మీరు చూసినట్టయితే పై లోకాల్లో వాళ్ళకి కూడా ఇంద్రతృప్తి అనేది చాలా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి ఎంజాయ్‌మెంట్ లేదని కాదు. వాళ్ళకి గూడా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళేంటి ఫాలో అయితారనమాట. రాక్షసులు ఏం జేస్తారు అంటే దానికి అగెయిన్స్ట్‌గా వెళ్తారనమాట. సో, ఎవరైతే వేదాల్ని ఫాలో అయితారో వాళ్ళని సుర అంటారు. అండ్ ఎవరైతే దానికి అగెయిన్స్ట్‌గా ఎళ్తారో వాళ్ళని అసుర అంటారనమాట. రైట్? సో, ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయితే మంచిది. ఇలా మనం చేసుకోవాలి అనేసి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు గదా! నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఫాలో అవ్వకపోతే ఏమైతదో అనేసి చెప్తారనమాట. సో, అది గూడా తెలుసుకుందామా? నెక్స్ట్ శ్లోక తీసుకోనా? ప్రభుజీ. తీసుకున్నాం ప్రభుజీ. ప్రభు. So, we'll see in the next శ్లోక.
एवं प्रवर्तितं नानुवर्तयति हयः नानुवर्तते हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते. So the translation and purport Shuddham. ప్రియమైన ఓ అర్జున, ఈ విధముగా వేదములచే స్థాపించబడిన యజ్ఞ చక్రమును మానవ జీవితమున అనుసరింపనివాడు నిజముగా పాప జీవుడగును. కేవలము ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే జీవించుచు అట్టివాడు నిరర్థకముగా జీవనమును గడుపును. కష్టించి పనిచేసి పిదప ఇంద్రియ భోగము అనుభవింపుము అని చెప్పే ధనలోభపూరితమైన తత్వము శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ఇక్కడ ఖండింపబడినది. కనుక ఈ భౌతిక జగత్తును అనుభవింపగోరు వారికి పైన పేర్కొనబడిన యజ్ఞాచరణ చక్రము అత్యంత అవసరము. అట్టి నియములను అనుసరింపలేనివాడు మిక్కిలి గర్హితులై మిక్కిలి అపాయకరమైన జీవితమును గడుపును. ప్రకృతి నియమానుసారము మానవ జన్మయోనది కర్మ జ్ఞాన భక్తి యోగముల నడి ఏదియో ఒక మార్గమును అనుసరించి ఆత్మానుభూతిని పొందుట కొరకై ప్రత్యేకముగా ఉద్దేశింపబడినది. గుణదోషాతీతులైన మహాత్ములు వేద విహితమైన యజ్ఞ కర్మాచరణమును ఖచ్చితముగా అనుసరింపనవసరము లేదు. కానీ ఇంద్రియ భోగములందు నిమగ్నులైన వారి మాత్రం ఒక్క నిమిషం నేను చదువుతాను ఒక్క నిమిషం. కానీ ఇంద్రియ భోగములందు నిమగ్నులైన వారికి పైన తెలుపబడిన యజ్ఞాచరణము చక్రము ద్వారా పవిత్రతను పొందవలసి ఉన్నది. వాస్తవమునకు కర్మలు అనేక రకములు. కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనిన వారు ఇంద్రియ భోగ భావన యందే నెలకొనియుందురు. కనుక అట్టివారు పుణ్యకర్మలను చేయవలసి ఉన్నది. ఇంద్రియ తృప్తిని వాంఛించు వారు ఇంద్రియ తృప్తి ఫలమునందు చిక్కుకొనకుండా తమ కోరికలను సంతృప్తి పరుచుకొనగలుగునట్లుగా యజ్ఞ విధానము ఏర్పాటు చేయబడినది. ఈ జగత్తు యొక్క పురోభివృద్ధి మన స్వంత ప్రయత్నముపై కాకుండా పరోక్షముగా దేవతల చేత నిర్వహింపబడినట్లు భగవానుడు చేసిన ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉన్నది. కనుకనే వేదములందు చెప్పబడిన ప్రత్యేక దేవతల కొరకే యజ్ఞములు ప్రత్యక్షముగా ఉద్దేశింపబడినవి. పరోక్షముగా అది కృష్ణ చైతన్య అభ్యాసమే అయి ఉన్నది. ఎందుకనగా యజ్ఞాచరణమునందు నిష్ఠాతుడైన వాడు తప్పక కృష్ణ చైతన్యవంతుడై తీరును. కానీ అట్టి యజ్ఞాచరణము ద్వారా మానవుడు కృష్ణ చైతన్యవంతుడైనచో అట్టి సిద్ధాంతములు కేవలం నీతి సూత్రములుగా మాత్రమే పరిగణింపబడును. కనుక మానవుడు తమ పురోగతిని కేవలము నీతి సూత్రముల వరకే పరిమితము చేసుకొనక వాటిని అధిగమించి కృష్ణ చైతన్యమును పొందవలసి ఉన్నది. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో మనకి వేదాల్లో చాలా వ్రతాలు యజ్ఞాలు తపస్యల గురించి ఉంటుంది. సో వాటి ద్వారా మనము కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవ్వాలి. ఒకవేళ అలా అవ్వట్లేదు అని అనుకోండి, దీని ఏమవుతుంది అనంటే నీతి సూత్రములుగా ఏదో మంచి విషయాలుగా ఉండిపోతాయి. కానీ యాక్చువల్గా ఏదైతే పర్పస్ ఉందో ఆ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో వేదాలది అది మనం అందుకోలేకపోతాం అన్నమాట. సో చాలాసార్లు వేదాలు శాస్త్రాలు చదివిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు.
కానీ వాళ్ళు భక్తులు అవ్వరనమాట. భగవంతునికి సమర్పితులు అవ్వరు. సరెండర్డ్ లైఫ్ అనేది భగవంతుడికి ఇచ్చి వాళ్ళు జీవించరనమాట. సో వాళ్ళకి శాస్త్రాలు కూడా తెలుసు, మాట్లాడుతూ ఉంటారు, బట్ ఫాలో అనేది అవ్వరనమాట. సో మనకి శాస్త్రాలు ఇచ్చింది ఏంటంటే అవన్నీ చదువుకుంటూ మనము కృష్ణని తెలుసుకోవాలి, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహం ఏవ వేద్యో. సో ఈ వేదం అంటే నాలెడ్జ్ అన్నమాట. సో ఈ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, ఆ నాలెడ్జ్ అంతా మనకి భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి. కానీ ఒకవేళ మనం లేదు, మనకేదో జస్ట్ ఇక్కడ సుఖంగా ఉండడం కోసమే కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాం అనుకోండి, అది కర్మకాండ సెక్షన్ కింద వస్తుంది అన్నమాట. సో కర్మకాండ సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడే ఉండి ఎంజాయ్ ఎలా చేయొచ్చు అనేసి దాని గురించి ఉంటుందన్నమాట. సో కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసనకాండ అనేసి 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. లేదా మనం బ్రాడ్గా చూడాలంటే కర్మ, జ్ఞాన ఆర్ భక్తి అనొచ్చు అనమాట. సో కర్మ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇక్కడే నేను హ్యాపీగా ఎలా ఉండాలి. జ్ఞానం ఏం చెప్తుందంటే ఈ వరల్డ్ అంతా వేస్ట్, టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దీని నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, వైరాగ్యం గురించి మాట్లాడుతుంది. సో ఇదేమో కర్మ ఏమో ఇక్కడే ఉండాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి అంటుంది, అంటే టువర్డ్స్ ద వరల్డ్, ప్రపంచం వైపు ఉంటుంది. జ్ఞానం ఏంటంటే ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అంటే అవే ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. ఈ రెండిట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కృష్ణ లేరు. సో భక్తి ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఎస్, మనం ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు కూడా సుఖంగా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడే ఉండిపోవాలనే ఆలోచన మనకు ఉండకూడదు. సో వి షుడ్ డూ వాట్ ఈజ్ నెససరీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేయాలి, ఇటు నుంచి బయటపడే మార్గం వెతకాలి. అండ్ బయటపడి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, భగవంతుని వైపు వెళ్ళాలి. ఒకళ్ళేమో ప్రపంచంలోనే ఇరుక్కుంటున్నారు, ఒకళ్ళేమో ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ వెళ్ళాలనేది ఫిక్స్ లేదు. భక్తి ఏం చెప్తుందంటే ఎస్, ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు సుఖంగా మీరు ఉండే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, కానీ దాంతోపాటు బయటపడి నా దగ్గరికి రావాలి, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేసి మనకి నిర్ధారించి చెప్తారనమాట. సో అందుకనే మనం ఏ నాలెడ్జ్ తీసుకున్నా సరే దానికి కృష్ణతో కనెక్ట్ చేయాలి. అలా చేయట్లేదు అనుకోండి, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది పనికిరాదనమాట. రైట్. సో మనకి ఏం తెలుసో దానితో మనం ఎట్లా కృష్ణ చైతన్యం అవ్వగలం, అలా చేస్తూ పోయామనుకోండి, మన ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్ కిందకి వస్తుంది, దివ్య జ్ఞానం కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే దివ్య జ్ఞానం అంటే ఏంటి, మనకి భగవంతుడిని కలిపే జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో, భగవంతుడి వైపు తీసుకెళ్లే జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో అది దివ్యమైన జ్ఞానం అన్నమాట. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారు అంటే, ట్రాన్స్లేషన్లో చూసినట్టయితే, ఏ వ్యక్తి అయితే భగవంతుడి చేత ఈ యజ్ఞకర్మ చక్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫాలో అవ్వరు, అంటే వేదాస్ని చదవడము, దాని ప్రకారం కర్మ చేయడము, దాని ప్రకారం యజ్ఞం చేయడము, దాని ప్రకారం వర్షం రావడం, ఇలా మొత్తం సైకిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ సైకిల్ని నేను ఫాలో అవ్వను, కేవలం ఇంద్రియారాము, రైట్. సో ఇంద్రియాలలోనే నేను రమిస్తాను, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను అని అంటారు, వాళ్ళ జీవితం ఏమవుతుంది, మోఘ, రైట్. సో మోఘ అంటే ఏంటంటే వేస్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే. సో మనం చూస్తుంటాం చాలామంది ఈ పాపాత్ములైన లైఫ్ని, పాపంతో కూడిన లైఫ్ని బ్రతుకుతూ ఉంటారు. అయితే సిన్ అంటే పాపం, ఓకే, క్రైమ్ అంటే నేరం. సో చాలామందికి సిన్, క్రైమ్ ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ తెలియదు అనమాట. సో జనరల్గా లీగల్గా అంటే మనం ఒక ఏ కంట్రీలో ఉంటున్నామో, ఎక్కడ ఉంటున్నామో ఆ చట్టం ప్రకారం అది తప్పైతే దాన్ని నేరం అంటాము, క్రైమ్, రైట్. బట్ శాస్త్రాల ప్రకారంగా ఏదైతే నేరం అవుతుందో, ఏదైతే తప్పు అవుతుందో దాన్ని పాపం అనేది అంటాం. సో చాలాసార్లు మనము క్రైమ్ కిందికి రావట్లేదు కదా అని పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట, ఈ స్లాటరింగ్ హౌసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే మాంసం తీయడానికి ఏవైతే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయన్నమాట. సో రకరకాల జంతువులని అక్కడ కోస్తూ ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద మెషినరీస్ అనేది ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ స్లాటర్ హౌసెస్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా మాంసం ఎక్కువ తినేలాగా, ఎక్కువ పంపిణీ జరిగేలాగా చాలా చేస్తున్నారు. సో అది అలౌడ్ గవర్నమెంట్లో, ఓకే. దానికి మీరు కొంచెం మీ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఏదో జిఎస్టీనో ఏదో కట్టేస్తే మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్కి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. బట్ శాస్త్రాల పరంగా అదేంటి, పాపం అన్నమాట, రైట్. సో మనము పరంగా చూస్తే అది పాపం కాదు, దే ఆర్ అలౌయింగ్ ఇట్. బట్ శాస్త్రాల పరంగా చూస్తే పాపం. సో మనకి కర్మఫలాలు అనేది మన కంట్రీ చట్టం బట్టి వస్తాయా, శాస్త్రాలని బట్టి వస్తాయా? శాస్త్రాలను బట్టి. శాస్త్రాల బట్టి వస్తాయి. రైట్. సో మనము గవర్నమెంట్ ఆమోదించకపోయినా ఏది రైటో అది ఫాలో అవ్వాలి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అబార్షన్స్ అన్నమాట.
సో చాలా కంట్రీస్లో ఈ మధ్య అబార్షన్ అనేది లీగల్ అయిపోయింది. అంటే మీరు ఒకవేళ గర్భిణి అయ్యారు, మీకు కడుపు తీసేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు, అబార్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ పిల్లాడిని అంటే ఇట్ ఈస్ లీగల్. ఎవ్వరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగరు. రైట్? దానివల్ల ఎంత అల్లకల్లోలం సృష్టించబడిందంటే యాక్చువల్‌గా ఊహించలేమనమాట. సో ఏమవుతుంది అనంటే ప్రకృతి నియమం ఏంటంటే ఒక పురుషుడు, స్త్రీ సంభోగం చెందినప్పుడు వాళ్ళకి బేబీ అనేది వస్తుంది. రైట్? సో ప్లెజర్‌తో పాటు, సుఖంతో పాటు బాధ్యత కూడా వస్తుందనమాట. ఆ బాధ్యతని పక్కన పెట్టి కేవలం సుఖం మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఏమవుతుంది అనంటే మనిషి ఆ సుఖభోగాల్లో ఇరుక్కుపోతాడనమాట. ఎప్పుడైతే బాధ్యత వస్తుందో అప్పుడేమవుతుందంటే ఆ సుఖాన్ని ఆనందించడానికి ఏదైతే డిజైర్స్ ఉంటాయో, కోరికలుంటాయో అందులో కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది. సో అందుకనే మనకి ఈ ప్రపంచంలో చూసినట్టయితే ఆనందం ఇచ్చే విషయము మనకి బాధ్యతని గూడా ఇస్తుంది. ఆ బాధ్యతని మనం సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోతే అదే విషయం బాధ అనేది ఇస్తుందనమాట. సో ద్వంద్వంతో నిండిన ప్రపంచం ఇది. సో జస్ట్ నాకు సుఖాన్నిచ్చేది సుఖమే ఇస్తది అనేది ఏం లేదు. దాంతో పాటు బాధ్యత వస్తుంది. దాన్ని రిజెక్ట్ చేశామంటే పెయిన్ అనేది వస్తుంది. రైట్? దుఃఖం అనేది వస్తుందనమాట. సో చాలా కంట్రీస్‌లో అబార్షన్ అనేది చాలా లీగల్ అన్నమాట. ఈవెన్ కొందరైతే బాగా బాధ్యత చూపిచ్చి వాళ్ళేం జేస్తారంటే సోనోగ్రఫీయో ఏదో ఉంటుందనమాట అక్కడ టెస్ట్ చేసేది. సో అక్కడ చూపిస్తారు. చూడండి మీరు అబార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు గానీ, మీ లోపల ఉన్నది ఒక ప్రాణం. ఒక జీవి ఉంది గాబట్టి మీరు ఆలోచించండి అనంటే, కొందరు అది చూసిన తర్వాత అబార్షన్ ఆలోచన మానేస్తారు. కానీ కొందరు మాత్రం పర్లేదు, నాకైతే వద్దు అనేసి తీసేసుకుంటారనమాట. రైట్? సో అది మహాపాపం. రైట్? మన శాస్త్రాల ప్రకారము మన గర్భంలో ఉండే జీవిని చంపడం అనేది చాలా చాలా పాపం అనమాట. సో అబార్షన్ వల్ల ఎంత పాపం అనేది మనం కూడగట్టుకుంటున్నాం అనేది మనకి శాస్త్రాలు చదివితేనే తెలుస్తుంది. ఒకవేళ నా శాస్త్రాల్ని నేను ఫాలో అవ్వను. అయినా ఆడవాళ్ళకి ఎందుకు ఇంత అన్యాయం చేయాలి? భగవంతుడు యాక్చువల్‌గా అన్‌ఫెయిర్‌గా ఉన్నారు. రైట్? మగవాళ్ళకి మాత్రమే న్యాయం చేశారు. వాళ్ళు మాత్రం సుఖపడిపోతారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ మేము మాత్రం ఇలా కడుపు తెచ్చుకొని మేమింత కష్టపడాలి. సో, గాడ్ హాస్ క్రియేటెడ్ సమ్ ఇన్‌జస్టిస్. సో, అబార్షన్ ఈజ్ అవర్ వే ఆఫ్ హావింగ్ జస్టిస్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. సో, భగవంతుడు మాకు అన్యాయం చేశాడు. సో, మేమెలా న్యాయం చేసుకుంటాము? అబార్షన్ చేయించుకొని. రైట్? సో, ఒకవేళ మీరు అబార్షన్ చేసుకోకూడదు అని అగెయిన్స్ట్‌గా మాట్లాడితే మీకు ఓట్లు గూడా రావు. అట్లా ఉంటుంది కొన్ని కంట్రీస్‌లో. రైట్? సో, మీరు అబార్షన్ గురించి అగెయిన్స్ట్‌గా మాట్లాడితే మీరు ఆడవాళ్ళ గురించి అగెయిన్స్ట్‌గా మాట్లాడినట్టు, వాళ్ళ హక్కుల గురించి అగెయిన్స్ట్‌గా మాట్లాడినట్టు. సో, ఇలా మనము చేసుకున్నాము. ఒక్కసారి ఎప్పుడన్నా అబార్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? నేను యాక్చువల్‌గా విన్నాను. బట్ నేను చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే అది విన్న తర్వాత నాకే అది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది. సో, అందుకనే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. బట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసుంటే ఫైన్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ సీ హౌ ఘాస్ట్‌లీ దట్ ప్రాసెస్. అంటే అంత దారుణమైన పని అబార్షన్ అంటే. జీవి తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తదట. బట్ స్టిల్ దాని వెంబట పడి, దాన్ని పట్టి చంపడం అనేది జరుగుతుంది. సో, అంత ఘోరమైన ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది లీగల్ చేశాక ఏ దయ లేకుండా, దాక్షిణ్యం లేకుండా, బాధ్యత లేకుండా ఎన్నో అబార్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. మనకి ఇస్కాన్‌లో ఎవరైతే డాక్టర్స్ మన భక్తి వేదాంత హాస్పిటల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో, ఇస్కాన్‌కి సంబంధించిన హాస్పిటల్ అక్కడ. సో, ట్రీట్మెంట్ బావుంటుంది అండ్ చాలా తక్కువ ఖర్చులో గూడా అవుతుంది కొన్నిటి విషయాల్లో. సో, అక్కడ ఉండే డాక్టర్స్‌కి చెప్పారట. ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడు కూడా అబార్షన్ అనేది చేయకూడదు. ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్‌లో చేయకూడదు. వేరే ఏ హాస్పిటల్‌లో గూడా చేయకూడదు. అది ఓకే అయితేనే మీరిక్కడ పని చేయాలి అనేసి గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళకి చెప్తారట. సో, ఒక గైనకాలజిస్ట్ చెప్తారనమాట. ఒక మాతాజీ డివోటీ ఉన్నారు. తనేమన్నారంటే, "నేను ఈ కండిషన్‌కి ఒప్పుకున్నాను కాబట్టి" దాదాపు వేరే వాళ్ళు నా ప్రొఫెషన్‌లో ఉండేవాళ్ళు ఎంతైతే సంపాదిస్తున్నారో, దానికంటే 1/3 నేను సంపాదిస్తున్నాను. అంటే దాదాపు 70% ఇన్‌కమ్ అనేది తగ్గిపోయింది గైనకాలజిస్ట్‌కి. ఎందుకు? ఎందుకంటే అబార్షన్స్ చెయ్యను అని ఒప్పుకున్నందుకు. సో, ఈ రకంగా ఎన్ని అబార్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, అండ్ ఎంతమంది ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నారనేది చూసుకోండి. రైట్? సో, వాళ్ళకేంటంటే శాస్త్రాలు చదవట్లేదు గాబట్టి వాళ్ళేమనుకుంటారు, అబార్షన్ ఈస్ ఫైన్. ఇది నా హక్కు అని అనుకుంటారు. అబార్షన్ ఎప్పుడు మీకు పాపంని తీసుకురాదు అనంటే, తల్లికి అంటే గర్భిణి ఎవరైతే ఉన్నారో, తన హెల్త్‌కి చాలా రిస్క్ ఉందనుకోండి. అంటే ఆ బిడ్డని తీసేయకపోతే తల్లి ప్రాణం మనం కాపాడలేం అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఓకే. అప్పుడు దాన్ని సెల్ఫ్ డిఫెన్స్‌లోకి వస్తుందన్నమాట. ఆత్మరక్షణ కోసం చేసింది అది. కానీ అది మనము ఒక జీవి పైన హత్యా ప్రయత్నం చేసింది కాదు. కాబట్టి పాపం అనేది రాదు.
బట్ అదర్వైజ్ డాక్టర్ ఒకవేళ ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేస్తే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరిని సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. లేదు ఒక తల్లి మాత్రమే కాగలదు, బేబీని సేవ్ చేయలేమనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఫైన్, రైట్. కొన్నిసార్లు కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఉంటాయి, సో దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. కృష్ణ నెసెసరీ వాయిలెన్స్ని ఏమి అనరు. ఈవెన్ మనము ప్రసాదం ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తామో అది చేసే ప్రాసెస్లో, భోగ ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్లో హింస అనేది జరుగుతుంది. బట్ కృష్ణ దాన్ని తీసేసుకుంటారు, ఎందుకంటే అది నెసెసరీ, అన్అవాయిడబుల్. దాన్ని మనం తప్పించలేము. పాలు వేడి చేసినప్పుడు క్రిమికీటకాలు చనిపోతాయి, రైట్. కృష్ణ కోసం పాయసం చేద్దామన్నప్పుడు కొంచెం జీవహింస జరుగుతుంది, బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్, బికాస్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేము. మనం కృష్ణ కోసం గుడికి వెళ్తున్నప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తే కింద కాళ్ళ కింద చీమలు వచ్చేసి చనిపోతాయి, దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేము. ఓకే, చాలా చీమలునే మీరు చూసుకొని నడవగలరంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ ప్రతి ఒక్క చీమని, ప్రతి ఒక్క జీవిని బతికించాలంటే కష్టం. ఈవెన్ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా కొన్ని జీవులు అనేది చనిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్. లోపల మనకి వైరల్ ఫీవర్ వచ్చో, మలేరియా, టైఫాయిడ్ అయితే యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకొని మనము లోపల ఉండే క్రిమికీటకాలని చంపుతూ ఉంటాం. సో ఇదంతా ఏంటంటే నెసెసరీ అన్అవాయిడబుల్ వాయిలెన్స్ అన్నమాట. ఇది అవసరము అండ్ తప్పించలేము. సో దీనికి కృష్ణ బాధ్యత తీసుకుంటాను. అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. బట్ ఏదైతే అన్నెసెసరీ వైలెన్స్ ఉందో, రైట్, జీవహింస అంటే మాంసాహారం కోసం ఇట్లా స్లాటర్ హౌసెస్ పెట్టడం, రైట్, అండ్ దెన్ ఇట్లా అబోర్షన్ చేయడము, రైట్, వేరే వాళ్ళ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం మాట్లాడడం కానీ, వాళ్ళతో ప్రవర్తించడం కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే జీవహింస కిందకి వస్తాయి అన్నమాట, రైట్. ఇదేంటంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు, తప్పించవచ్చు, ఇది నెససరీ కాదు అండ్ ఇట్ ఈస్ అవాయిడబుల్. కాబట్టి మనకి దీని గురించి బాధ్యత వహించాలి అని శ్రీకృష్ణ అడుగుతారనమాట. సో కొందరు ఏమంటారంటే, మేబీ మీరు బ్రాహ్మిన్స్ ఏమో, మీరు ఇండియన్స్ ఏమో, మీరు వైష్ణవులేమో, మీరు ఇది ఫాలో అవుతారేమో, బట్ మేమైతే ఇది ఫాలో అవ్వము, సో మాకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉంటారు. మీరు నమ్ముతారు కాబట్టి మీరు ఫాలో అవ్వండి, మేము నమ్మం కాబట్టి మేము ఫాలో అవ్వం. సో మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా రెడ్ సిగ్నల్ దాటాక ఫైన్ పడడం ఎంత సాధారణమో, అంతే శాస్త్రాలకి విరుద్ధంగా వెళ్ళి మనం పాపాలు చేస్తే వాటికి కర్మలు అనుభవించడం అంతే సర్వసాధారణం. నాకు తెలీదు, నేను చదవలేదు, నాకు తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నాకు ఫాలో అవ్వాలని లేదంటే కుదరదు, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ విష్, ఇట్ ఈస్ ద కంపల్షన్. ఓసారి ప్రభుజీ నాకు 2021లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారనమాట. ఏంటంటే, నేను రక్షతి రక్షత అనేసి నమ్ముతాను, సో నేను అన్ని నా బాధ్యతలన్నీ నీట్గా చేసుకుంటున్నాను, ఎవరినేం చేయట్లేదు, మరి నేనెందుకు భక్తి చేయాలి అనేసి అడిగారు. సో అప్పుడు అన్నాను ఏంటంటే, మిమ్మల్ని చీమల్ని చంపినందుకు, పాలు వేడి చేసినందుకు, క్రిమికీటకాలని చంపినందుకు, టాబ్లెట్స్ వేసుకొని యాంటీబయాటిక్స్, లోపల ఉండే వైరస్ని చంపినందుకు గవర్నమెంట్ మీకు శిక్ష అయ్యేదేమో, కానీ అవన్నీ జీవహత్య కిందకే వస్తాయి. శాస్త్రాల ప్రకారం దానికి పాపం అనేది మీరు అనుభవించాలి, కానీ వాటినన్నింటినీ తప్పించలేరు కదా. సో అందుకనే భక్తి చెయ్యాలి, రైట్. సో ధర్మో రక్షతి రక్షత అన్నప్పుడు ధర్మ దేని బేస్ పైన? మనం అనుకున్న ధర్మ కాదు, మాపదండ అంటే మెజర్మెంట్ అనేది మన లెక్కలు కాదు, శాస్త్రాలు బట్టి. ఓ నేనైతే అనుకున్నాను ఇంత చేస్తే సరిపోతుందేమో అంటే, నువ్వు అనుకోవడం కాదు, వేదాలు చూడాలి, మనకు శాస్త్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో చూడాలి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే లైఫ్ అనేది సిన్ ఫ్రీ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇంద్రియ తృప్తినే బెటర్ అనిపిస్తుంది, అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది, జీవితం అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు అని కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు, కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు సింపుల్గా ఏం చెప్తారంటే, మీరు కృష్ణ చైతన్యంలోకి రండి, మీకు నేను చెప్తాను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు, అది ఫాలో అవ్వండి, మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం గ్యారంటీడ్. ఓ మాతాజీ ఉంటారనమాట, సింపుల్ ఫర్ ద సింపుల్ అని ఒక బుక్ రాశారు ఆ మాతాజీ జీవితం పైన. సో ఆ మాతాజీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళి తిరిగి వాళ్ళ హస్బెండ్ కలలోకి వచ్చి చెప్పింది. ఏం చెప్పిందంటే, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏదైతే చెప్పారో అవి ఫాలో అయితే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తాము. మేబీ పెద్ద పెద్ద సర్వీస్లు మనం చెయ్యకపోయినా సరే, ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్టుగా ఫాలో అయ్యామంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం గ్యారంటీడ్. ఏదో పెద్దది చేస్తేనే పోతాము అనేసి ఏమనుకోకండి. కొన్ని కొన్ని సార్లు పెద్ద సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు సర్వీస్‌లో ఇరుక్కుపోతారు. ఆ పెద్ద సర్వీస్ వల్ల వచ్చే అహంకారము, గౌరవము, గర్వము వల్ల ఇక్కడే ఇరుక్కుపోతారు. కానీ చిన్న చిన్న సేవ చేసేవాళ్ళు చాలా వినయంతో, చాలా భక్తితో, ప్రేమతో చేస్తారు. అప్పుడేమవుతుంది, వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్.
ఓకే. నాకు వేదాలు తెలీదు, పురాణాలు తెలీదు, ఉపనిషత్తులు పెద్దగా తెలీదు అంటే ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవండి. ప్రభుపాద్ ఇచ్చిన ఈ సంస్థలో ఉండండి. ప్రభుపాద్ ఇచ్చిన మన డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండండి. ఏది తినాలో, ఏది తినకూడదు ఏదైతే చెప్పారో అది ఫాలో అవ్వండి. సింపుల్‌గా ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన ఈ ప్రపంచం నుంచి బయట అనేది పడవచ్చనమాట. సో, మొత్తం యజ్ఞ చక్రం ఏదైతే ఉందో, యజ్ఞ కర్మ చక్రం ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్‌గా ఫాలో అయితారు. పర్ఫెక్ట్‌గా ఫాలో అవుతారు. ఈవెన్ వేరే ప్రాసెసెస్ ఫాలో అయితే మనకి డౌట్ ఉండొచ్చు. మనం చేసే దాంట్లో దోషాలుంటాయి. మిగతా ఏదైనా చేద్దామంటే వాటిలో ఏదైనా ప్రామాణికత తక్కువ, ఎక్కువ అవ్వచ్చు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నామనుకోండి ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో, అందుకనే మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్, క్వికెస్ట్ ప్రాసెస్, షూరెస్ట్ ప్రాసెస్. చాలా సునాయాసమైనది, తొందరగా తీసుకెళ్తుంది మరియు ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తుంది. మిగతావి మేబీ ఈజీగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. తొందరగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. పోతామా లేదా భగవద్ధామానికి గ్యారంటీ ఉంటుందో లేదో తెలీదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే ఈజియెస్ట్, క్వికెస్ట్ అండ్ షూరెస్ట్. సునాయాసంగా ఉంటుంది, తొందరగా తీసుకెళ్తుంది, ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తుంది. రైట్? అయ్యో! ఇంత సునాయాసంగా ఉంటదా భగవద్ధామంకి వెళ్ళడం? మరి అందరూ ఎందుకు చేయట్లేదు అని మనకు డౌట్ వచ్చి మేబీ అంత ఈజీ కాదేమో, వీళ్ళేదో సునాయాసంగా చెప్తున్నారు గానీ ఇది కాదేమో అనే డౌట్ అవసరం లేదు. వేరే వాళ్ళకి ఇంద్రతృప్తిలో భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా అపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ సమాధో న విధీయతే. భోగైశ్వర్యాల్లో నిండిపోయి వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. అదర్వైజ్ ఇది ఈజీనే. కొన్నిసార్లు ఏదైనా ఈజీ ఉందని చెప్పామనుకోండి, అబ్బా! ఇంత ఈజీ అయితే అందరూ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఇది కాదని మనం అనుకుంటాం. సో, కొన్నిసార్లు ఈజీ ఉన్నా సరే జనాలు చెయ్యరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం రాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా వేరే విషయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి. రైట్? సో, అందుకని కృష్ణ చైతన్యంని పట్టుకుంటే మనం ఈ యజ్ఞ కర్మ చక్రంని ప్రాపర్‌గా ఫాలో అవ్వచ్చు. మన జీవితాన్ని నిరర్థకం కాకుండా, యూజ్‌లెస్ వేన్‌లో పోకుండా మనము దాన్ని యూజ్‌ఫుల్ చేసుకోవచ్చు. సక్సెస్‌ఫుల్ అనేది చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. సో, ఇది 3.15 అండ్ 16 శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय। जगद्गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ఎస్ రాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ రాణి మాతాజీ చెప్పండి. నిన్న భాగవతం క్లాసు ఎవరైనా వింటారనేసి ఒకరికి ఇద్దరికి చెప్పాను ప్రభుజీ. ఓకే. చెప్తే చూస్తానమ్మా అని అన్నారు. మరి చూడలేదు ఒకళ్ళు. ఇంకొకళ్ళేమో 3 సార్లు కాల్ చేయను, 3 సార్లు లిఫ్ట్ చేయలేదు ప్రభుజీ వాళ్ళు. ఓకే. మరి ఇంకెందుకని ఊరుకున్నాను. అంటే ఫస్ట్ టైం కదా అందరూ వింటారు అని చాలా నాకు ఇది సరదా అనిపించింది. అలాగని వారికి చెప్తే ఒక లిఫ్ట్ చేయలేదు ఫోను. వాళ్ళు అసలు చూడలేదు ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఏం చేద్దాం? బాధ అనిపించింది. ఇంత చెప్పాను, దగ్గరుండి ఇంటికెళ్ళి చెప్పాను ప్రభుజీ వాళ్ళకి. మీ చెప్పాలని సంకల్పం మీకు ఉంది కానీ వినే సుకృతి వాళ్ళకి లేదు. బాధ అనిపించింది నాకు అప్పుడు. అయ్యో రాలేదు విందురు కదా అని. చెప్పడం మన పని. వాళ్ళకి టైం వస్తే వస్తారు. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. ఎస్ కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనం భక్తి చేస్తాం కదా ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడే భక్తిలోకి వచ్చాము. ఒకప్పుడు భక్తి చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు కూడా భక్తి చేస్తున్నాం. కాకపోతే కొంచెం ఇప్పుడు ఎక్కువ చేస్తున్నాము. అప్పుడు చుట్టాల్లో కానీ ఎవరైనా కానీ చూడమ్మా భక్తి ఎక్కువైపోయింది మరీ అంత అని కామెంట్స్ వస్తాయి కదా ప్రభు. అప్పుడు అలా లైట్ గా తీసుకోవచ్చు ప్రభు. అనుకోనిండి అని మన దారి మనం అలా అనుకోవచ్చు ప్రభు. అంటే రిలేటివ్స్ ఏమనుకుంటున్నారో వాటిని పట్టించుకోకూడదు అని అంటున్నారా? అవును ప్రభు. ఇగో భక్తి ఎక్కువైపోయింది చూసావు, ఎప్పుడు చూసినా హరే కృష్ణ అంటావు, హరే రామ అంటావు, ఏమీ లేదు నీకు, జల్సా లేదు, ఏమీ లేదు, ఎంజాయ్మెంట్ లేదు అని అంటారు ప్రభు. కామెంట్స్ వస్తాయి కదా ప్రభు. అప్పుడు అలా మనం ఎలా తీసుకోవాలి ప్రభు అట్లాగా? వాళ్ళు అనడం వాళ్ళ పని. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కువైందా తక్కువైందా అనేది మీరు ఎట్లా కొలుస్తున్నారు? అంటే ప్రభు ఎప్పుడు చూసినా క్లాసులు వింటావు, ఎప్పుడు చూసినా పుస్తకాలు చదువుతా ఉంటావు, ఎప్పుడు చూసినా హరే కృష్ణ హరే రామ అని అంటావు.
అని అంటారు కదా ప్రభు. అదే వాళ్ళు అంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు అంటున్నారు ఎక్కువైపోయింది అనేసి. అది ఎక్కువనా తక్కువ అని మీరు ఎలా చూస్తారు అంటున్నా. నా ఉద్దేశం తక్కువే ప్రభు, నేను చేయట్లేదు, కాకపోతే విన్నాను ప్రభు అట్లాగని సో అంటే అన్నారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి, నువ్వు చాలా లావెక్కిపోయావు, ఇంత తింటూ ఉంటే ఎలా, లావెక్కితే ఎలా అనేసి చెప్పినప్పుడు మనం ఒకవేళ ఫీల్ అయ్యామనుకోండి, దాని యాక్చువల్గా మనం మూర్ఖులం అన్నట్టు. మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, మన హైట్కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలి, మన బాడీలో ఎంత కొలెస్ట్రాల్ ఉండాలి, బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉండాలి, ఇది తెలుసుకొని డాక్టర్ని అడగాలి. ఏంటంటే నేను ఎంత వెయిట్ ఉండాలో అంత ఉన్నానా లేదా, నేనేం తగ్గించుకోవాలి ఏం పెంచుకోవాలి అని డాక్టర్ని అడగాలి. అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పారనుకోండి, మీకు చాలా ఒబేసిటీ ఉంది, మీరు చాలా లావెక్కారు, మీరు తగ్గాలి అని చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఓకే, డాక్టర్ చెప్పారు కాబట్టి తగ్గితేనే నా హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి అని తీసుకోవచ్చు. కానీ బయట ఎవరో రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఏదని అన్నారనుకోండి, మీరు లావెక్కారనేసి మీరు బాధపడుతూ ఉన్నారనుకోండి లెక్క తెలుసుకోకుండా, సో అది మూర్ఖత్వం అంటారు. సో అందుకనే సిమిలర్లీ ఇలాగే అన్నారు వాళ్ళు, ఏంటంటే భక్తి బాగా ఎక్కువైపోయింది అనేసి. సో మీరు తెలుసుకోవాలి, మీకు ఎవరైతే శిక్షా గురువు ఉన్నారో వాళ్ళకి అడగాలి, నేను ఏమేం చేస్తున్నానో చెప్తాను, మీరు చెప్పండి ఎక్కువైందా తక్కువైందా భక్తి అనేసి. సో మీరు చెప్పారనుకోండి, రోజుకు 4 మాలలు చేస్తున్నాను, ఓ 2 పేజీలు భగవద్గీత చదువుతున్నాను, 1 గంట క్లాస్ వింటాను, బాగా ఎక్కువ చేసేస్తున్నానా భక్తి అంటే ఏం చెప్తారు మీ శిక్షా గురువు? ఇంకా నువ్వు కరెక్ట్. మొదలే పెట్టలేదు భక్తి, ఎక్కువైంది, 10 మాలలు ఎప్పుడు చేసేది, ఎస్. రోజుకి ఒక చాప్టర్ అన్న ఎప్పుడు చదివేది, రోజుకి 2-3 గంటలన్న శ్రవణం చేయాలి, అప్పుడే కదా మనం ఈ భగవద్ధామానికి వెళ్ళేది, ఇంకా సర్వీస్ గురించి ఇంకేమీ లేదు, మీ పని మీరు చేసుకుంటున్నారు అంతే, సో ఎక్కడెక్కువ చేస్తున్నారు అసలు, ఇంకా ఏమీ చేయట్లేదు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఓకే. మనకు క్లారిటీ వస్తుంది, రైట్? సో అట్లా ఎవరు ఏమన్నా సరే మనం గురు సాధు శాస్త్ర ఈ మూడింటిని రిఫర్ చేసుకొని చెప్పాలి, ఏంటంటే ఎక్కువ చేస్తున్నానా తక్కువ చేస్తున్నానా. వేరే వాళ్ళు వచ్చి అంటున్నారు, వాళ్ళని పట్టించుకోకూడదు. లేదు మరీ ఎక్కువ చేస్తున్నారు అనుకో, వాళ్ళకి చెప్పాలి, నేను ఎక్కువ చేస్తున్నానా తక్కువ చేస్తున్నానా అనే ప్రూఫ్ నువ్వు నాకేమన్నా ఇవ్వగలవా? వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందా? నో ప్రభు. రైట్? సో ఒక మనిషి ఎక్కువ తింటున్నాడా తక్కువ తింటున్నాడా అంటే ఎవడి కడుపుకి ఎంత కావాలో అంతే తింటాడు. ఎస్ ప్రభు. రైట్? నువ్వు చూస్తున్నాను పొద్దున్న నుంచి నువ్వు తింటానే ఉన్నావు, ఈ రోజుకి 3 పూటలు తిన్నావు, 4 పూటలు తిన్నావు అంటే ఆకలేసింది, మెటాబాలిజం ఎక్కువ ఉందేమో, తొందరగా అరిగిపోతుందేమో, అందుకని ఆకలేస్తుందేమో. కొందరికి ఏంటంటే మెటాబాలిజం స్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు 2 పూటలు తిన్నా సరిపోతుంది. సో ఆయుర్వేదంలో ఉంటుంది బాడీ టైప్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? మెడికల్ సైన్స్లో కూడా ఉంటుంది మెటాబాలిజం అనేసి. సో ప్రతి దానికి ఒక సైన్స్ ఉంటుంది, ఒక ప్రమాణం ఉంటుంది, ఒక మాపదండ ఉంటుంది, ఒక మెజర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఏదో అనేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇగ్నోర్ చేయాలి. రెండోది, ఇగ్నోర్ చేసినా సరే విసిగిస్తున్నారు, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే మొహం పైన జవాబు ఇవ్వాలి. నీకు తెలిసేది రైట్ అనే ఒక ప్రమాణం తీసుకొనిరా, తర్వాత మాట్లాడు. ఊరికే నేనేదో వింటున్నాను ఏం అనట్లేదని అంటూ పోతే కరెక్ట్ కాదు. నేను ఎక్కువ చేస్తున్నానా తక్కువ చేస్తున్నానా నాకు తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రమాణం ఉంది, అండ్ ఆ ప్రమాణం ప్రకారం నేను అంత ఎక్కువ ఏం చేయట్లేదు. ఒకవేళ ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలంటే అది నేను మా శిక్షా గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మాకు ఎవరైతే నేర్పిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటాను. నువ్వు వచ్చి ఈ విషయంలో మాట్లాడకు, రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గరకు నేను వెళ్ళి నువ్వు కోడింగ్ సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఎప్పుడు కోడింగే చేస్తున్నావు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు? నీ క్లాసులు చెప్పడం వచ్చు కదా, నువ్వు క్లాసులు చెప్పుకోగానే నా పని గురించి నాకు చెప్పొద్దు అంటారు. అంటారా అనడా? ఎస్ ప్రభు. రైట్? సో సిమిలర్లీ మీ చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు మీ బాగోగుల కోసం ఏదైనా చెప్పాలంటే చెప్పొచ్చు, దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. కానీ భక్తి గురించి తెలియకుండా ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళేదో ఊహాగానం వల్ల, మనోధర్మ మెంటల్ కాంకాక్షన్ వల్ల ఏదో అనుకొని ఏదో చెప్తే మనం వాటి గురించి ఫీల్ అవుతున్నాము అని అంటే మనం మూర్ఖులం అన్నట్టు. వాళ్ళు ఏమన్నా సరే మనం ఏమనట్లేదు అని అంటే మనం పెరికోవాలి అన్నట్టు. సో ఓర్చుకోవాలి ఒకానొక స్టేజ్ దాకా. ఎప్పటిదాకా ఓర్చుకోవాలంటే మనం చేసే సాధనలో డిస్టర్బెన్స్ రానంత వరకు. కానీ వాళ్ళ మాటల వల్ల మన సాధన డిస్టర్బ్ అవుతుందని అంటే మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, అది ఎవరైనా సరే. ఓకే? ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎస్, భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా అబార్షన్స్ అని, అది నిజంగానే
నాకు తెలియక మాకు బాబు పుట్టాక నాకు చూసేవాళ్ళు లేక పేరెంట్స్ ఎవరు ఒకసారి మ్మ్. అలా చేశాను. తర్వాత చాలా సార్లు మ్మ్. బాధపడ్డామట. మ్మ్. సో చాలా సార్లు సారీ చెప్పుకున్నాను. మ్మ్. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి ఏమన్నా ఉంటుందా ఏం లేదు. భగవంతుడికి? ఇప్పుడు మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు ఇస్కాన్లో? ప్రభుజీ అది చాలా తక్కువ, ఒక 1 month ఏమో అవుతుంది. మొన్న క్లాసెస్ జరిగాయి కదా భగవద్గీత 18 ఓకే ఓకే. days. సో పర్లేదు, ఈ క్లాసెస్ వింటూ ఈ క్లాస్లో ఏదైతే విషయాలు చెప్పారో మీ శిక్షా గురు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనతో కాంటాక్ట్లో ఉండి భక్తి ఎలా గంగా చేయాలో నేర్చుకోండి. గంగా పాలక్ ప్రభు ఉన్నారు కదా, సో ఆయనతో భక్తి ఎలా చేయాలో నేర్చుకొని అది చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్గా ప్రాయశ్చితం అయిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. యా. ఎస్ రమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ, మాతాజీ. సుకృతి గురించి చెప్తారా ప్రభుజీ? దేని గురించి? సుకృతి ప్రభుజీ. సుకృతియా? సుకృతి అని మనం దేన్ని రిఫర్ చేస్తామంటే భక్తి క్రెడిట్స్ని అన్నమాట. అంటే మనం భక్తిలో ఎదగడానికి, భగవంతుని కథ వినడానికి, నామరుచి రావడానికి మనకి ఏదైతే క్రెడిట్స్ కావాలో, అంటే మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉండాలో దానిని సుకృతి అంటాం. అదేంటంటే మనల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్లే క్రెడిట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు జనరల్గా పుణ్య అంటే ఏంటంటే స్వర్గానికి తీసుకెళ్తుంది, పైలోకాలకి తీసుకెళ్తుంది. పాప అంటే నరకలోకాలకి తీసుకెళ్తుంది, రైట్, జనరల్గా. సో అట్లాగే సుకృతి అని అంటే ఏంటంటే మనము ఏదో తెలుసో తెలియకో భగవంతుడికి భక్తులకి సేవ చేయడం వల్ల మనకి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెరుగుతుంది అన్నమాట అమౌంట్. దాన్ని సుకృతి అంటారనమాట. అది బాగా ఉంటే మనకి క్లాసులు బాగా దొరుకుతాయి కూడా, వినాలని అనుకుంటాము, నామజపం చేయాలని ఉంటుంది, చేస్తున్నప్పుడు టేస్ట్ వస్తుంది, సేవ చేయాలని అనిపిస్తుంది, సేవ దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో అది సుకృతి అన్నమాట. అజ్ఞాత సుకృతి అంటే తెలుసో తెలియక చేసిన సేవ భగవంతుడికి, రైట్. సో అట్లా అది సుకృతి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్ రామ తులసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం మాతాజీ. ప్రభుజీ, మా ప్రభు నేను సేవ చేసుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. మరి భగవద్ధామానికి కూడా అక్కడ కూడా ఇద్దరం కలిసే చేసుకుంటామా? డిపెండ్స్ మాతాజీ, తెలీదు. అంటే యాక్చువల్గా మీరిద్దరు కలిసి నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు కూడా చేస్తారో లేదో చెప్పలేము. మీ ఇద్దరి మధ్యలో గొడవలు వచ్చి విడాకులు కూడా రావచ్చు కదా. తట్టుకోలేం ప్రభుజీ, అందుకే అక్కడ కూడా చేసుకోగలుగుతామా? అదే ఎంత అంటున్నాను. బాగా సో చెప్తే అక్కడ చేసుకోగలుగుతాము. ఏంటంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్తారు మాతాజీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గోలోక బృందావనం నుంచి వచ్చారు, అండ్ గోలోక బృందావనంలో పర్టికులర్గా మీ సర్వీస్ అనేది వేరే ఉండింది. ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జీవ యొక్క సర్వీస్ వేరే ఉందనుకోండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్తారో మీ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా. సో అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, రైట్. సో మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళడం బెటర్. యాక్చువల్గా మీరు భగవద్ధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు గుర్తు కూడా ఉండదు మీ హస్బెండ్ ఎవరు అనేసి. మీకు యాక్చువల్గా గుర్తు చేసుకోవాలని కూడా ఉండదు, బికాస్ కృష్ణ సెంటర్డ్ ఉంటుంది కదా. వైకుంఠం అండ్ గోలోకం ఏదైతే ఉందో భగవంతుడి సెంటర్ ఉంటుంది కాబట్టి భగవంతుడు నాకు ఏ సేవ ఇస్తారు, ఎవరితో చేయమంటారు, అది భగవంతుడి ఇష్టము, భగవంతుడికి సేవ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని ఉంటుంది. ఈ జన్మలో ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు కలిసి చేశారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మనము భగవద్ధామం గురించి వెళ్ళానంత ఫోకస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. ఎవరితో వెళ్తాము, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరితో కలిసి సర్వీస్ చేస్తామనే డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఎంత డిస్కస్ చేసినా సరే అది మెంటల్ కాంకాక్షన్ అవుతుంది, అంటే మనోధర్మ అవుతుంది. ఏదో గెస్ వర్క్ చేయడము అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, అట్లాంటివి జరుగుతుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేం మనం. ఓకే, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎస్ సుజాత కరుణే మాతాజీ. ప్రభుజీ చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. మేమంటే మా వారు నాన్ వెజ్ తింటారు కదా ప్రభుజీ.
అయితే నాకు ఇష్టం, ఇంట్లోకి రావడం కూడా ఇష్టం లేదు. చాలా రోజులైంది మెహందీక. అయితే నేను చేయడం బంద్ చేసిన అనమాట మొత్తం. ఉమ్, నేనేమో చాలా సంవత్సరాలు అయింది. ఎప్పుడో యోగా చేసినప్పుడు అక్కడ గురువు గారు తినొద్దు అది అన్నప్పటి నుంచి, అప్పటి నుంచి బంద్ చేసిన. చాలా సంవత్సరాలు అయింది, ఒక దాదాపు 25 సంవత్సరాలు అయింది. నాకు మ్హూ. అప్పటి నుంచి కూడా దాన్ని ముట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు. కానీ నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి తినలేదా, ఇప్పుడేం ఈతలు పడుతున్నావు, తినాలి చేయాలి అది ఇది అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి చేసేదాన్ని. కానీ నాకు ఇంకా ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చినాక అసలే దాన్ని ముట్టుకోవడం కాదు, కానీ ఇంట్లోకి వస్తే కూడా నాకు మనసంతా బాధగా ఉంది. ఒక మా ఉమ్, వాళ్ళే ఒకరన్నారు, మీ భర్త ఇష్టం ఉన్నది చేయాలి కానీ నీకు ఇష్టం ఉన్నది చేయడం ధర్మం ఏందా, ఇంకా నువ్వు చాలా నేర్చుకోవాలి, చాలా చదవాలి అని. అది అది ఉమ్. ఏది నిజం ప్రభుజీ? కలియుగంలో 4 నియమాలు పాటించాలి అని అంటాము. నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే మాంసాహారం తినకూడదు. నో ఇంటాక్సికేషన్, మాదక ద్రవ్యాలు, సిగరెట్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, రైట్, ఆనియన్ గార్లిక్ టీ, కాఫీలు ఇవి మానేయాలి. అండ్ మూడోది నో గ్యాంబ్లింగ్, జూదం అనేది ఆడకూడదు. అండ్ నో ఇలిసిట్ సెక్స్, అవైదిక సంబంధాలు అనేది పెట్టుకోకూడదు. ఒకటే లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉండాలి, వాళ్ళతోనే ఉండాలి. సో ఈ 4 నియమాలు శాస్త్రాల్లో ఇచ్చారు. కలియుగంలో మనం ఇవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇది శాస్త్రాల ఆధారంగా చెప్పేది. మా హస్బెండ్కి ఇష్టము వేరే వాళ్ళతో ఉండడము, సో హస్బెండ్కి ఉన్నదే చెయ్యాలి, అది కదా ధర్మం అని ఎవరైనా వచ్చి చెప్పారనుకోండి, ఎవరైనా ఊరుకుంటారా మీలో? రైట్. ఎందుకంటే అది ఒక నియమం కిందకి వచ్చేస్తుంది. నో ఇలిసిట్ సెక్స్, అవైదిక సంబంధం ఉండకూడదు. సో ఇది వచ్చినప్పుడు మిగతా 3 కూడా రావాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే శాస్త్రాల్ని కూడా మనకు అనుగుణంగా వాడుకుంటాము. ఎస్, అవైదిక సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, అది కరెక్ట్ కాదు. కానీ మాంసం తినడం కరెక్టే. సో ఒక దగ్గర మనకు నచ్చింది కాబట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. కొందరైతే ఈవెన్ అవైదిక సంబంధాలు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏమంటారంటే కృష్ణకి 16,108 భార్యలు ఉన్నారు, నాకెందుకు ఉండకూడదు? రైట్. సో ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? శాస్త్రాల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుతున్నారు అనమాట. సో ధర్మం ఏంటి అని అంటే మనం 4 నియమాలని పాటించడం. సో మీ హస్బెండ్తో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేయగలిగితే చెయ్యండి. లేదు కుదరట్లేదు అని అంటే కృష్ణకి ప్రే చేస్తూ చేయండి. సంహౌ ఇంట్లో పరిస్థితిని ఎలా మార్చాయంటే నేను మళ్ళీ ఇలా నాన్ వెజ్ ముట్టుకోవడము చేయడం అనేది ఉండకూడదు అనేసి కృష్ణకు ప్రార్థన చేయండి. మేబీ సమ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది జరగచ్చు. ఇప్పుడు దానికోసం మీ హస్బెండ్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి, లేదా మీ హస్బెండ్కి అగెన్స్ట్గా వెళ్ళాలి, గొడవ పెట్టుకోవాలని చెప్పట్లేదు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ అనేది సరిగ్గా లేనప్పుడే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అన్నమాట. రైట్. సడన్గా మనం కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాక మనం చేసేవన్నీ హస్బెండ్ ఒప్పుకోవాలి అని అంటే ఆ హస్బెండ్కి మనకి అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. కానీ మనం జీవితాంతం గొడవలు పడుతూ మనస్పర్ధాలు పెట్టుకొని ఒకరి మాట ఒకరు వినకుండా ఈగో ఇష్యూస్ పెట్టుకొని ఉన్నాం అనుకోండి, ఈరోజు మనం కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాక వాళ్ళు మనకు అనుగుణంగా మారరు అంత ఈజీగా. ఇంకా మనం ఎక్కువ చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు. రైట్. సో సంబంధాన్ని కొంచెం మీరు చక్కగా చేసుకొని ఆయనకి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందో మీరు ఆలోచించండి. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు చెప్పగలరు కానీ ఒక లిమిట్ వరకే. సో మీరు ఆలోచించండి, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీ హస్బెండ్తో ఉన్నారు కాబట్టి, ఆయనకి మీరు సర్వీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎలా చేస్తే ఈ కండిషన్ అనేది మీ అక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతారు అనేసి చూడండి. మేబీ జస్ట్ నువ్వు బయట నుంచి తెచ్చుకో అనడం వల్లనో, లేదా బయటికి వెళ్ళి తినమనడంలోనా, లేదా వేరే వాళ్ళతో చేయించడంలోనా. సో ఏంటి అనేది మీరు సొల్యూషన్ అనేది మీరు వెతకాలి. ఓకే. ప్రభుజీ ఇట్లా ముట్టుకొని కూడా కంటిమాల వేసుకోవాలని ఉంది ప్రభుజీ నాకు. అట్లా అది అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోండి, అంటే తర్వాత వేసుకోండి. ఎందుకంటే వేసుకొని అపరాధం ఎందుకు? రైట్. సో ప్రే చేయండి కృష్ణకి, నేను కంటిమాల వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, భక్తిలో ఎదగాలనుకుంటున్నాను, నా సాయశక్తులు నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, కానీ ఇంకేం చేయాలో నాకు పెద్దగా తెలియదు, చేసే బలం కూడా లేదు. సో ఆ బుద్ధి బలం 2 నాకు ఇవ్వు, నీ కృపనివ్వు, సో దట్ తొందరగా నేను ఎదగాలి అనేసి ప్రార్థన చేయండి. మేబీ మీ హస్బెండ్ మనసు మారొచ్చేమో. రైట్. సో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ రావచ్చు, లేదా ఎవరి మాట అయితే ఆయన వింటారో వాళ్ళు వచ్చి చెప్పొచ్చేమో, ఏదో ఒకటి జరగచ్చు. కృష్ణ చూస్తారు. ఇప్పుడు మీరు తొందరపడి కంటిమాల వేసుకొని అవన్నీ చేస్తూ అట్లా అపరాధం మోడ్లో వెళ్ళడం కంటే కొంచెం వెయిట్ చేయండి.
చెయ్యట్లేదు ప్రభుజీ దగ్గర 5-6 నెలలు అవుతుంది అసలు ఇంట్లోకే రావండి. నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన కర్మానుసారంగా మనకి ఏ హస్బెండ్ దొరకాలి, ఏ వైఫ్ దొరకాలి, ఏ పిల్లలు దొరకాలి అనేది వచ్చింది. సో కొన్నిసార్లు మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చేయమని బలవంతం చేస్తున్నారు, మీ మనసులో లేదు, అయినా మీరు చేస్తున్నారు, బాధపడుతున్నారు. ఇది కూడా భక్తినే, రైట్? సో కొందరికి హస్బెండ్స్ కోఆపరేటివ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు నాన్ వెజ్ మానే అంటే మానేశారు, ఓకే. సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకోండి, కృష్ణ మనం చూసేది ఏంటంటే మనం ఎంత చెయ్యగలము, అందులో ఎంత చేస్తున్నాం అనే లెక్క చూస్తారు. సో మేబీ మీరున్న పరిస్థితిలో మీ కర్మానుసారంగా, మీ బుద్ధి బలం అనుసారంగా ఇంత మాత్రమే చేయగలరేమో. సో ఆ రకంగా చూస్తే మీరు మంచి భక్తులే, మంచి భక్తి చేస్తున్నట్టే. ఇప్పుడు నాకేమో 64 రౌండ్స్ చేసే టైం ఉంది, రైట్? బాగా నిష్ఠతో ఉండి బాగా ఇంకా శాస్త్రాలు చదివే టైం ఉంది. కానీ నేను చదవట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు నేను మంచి భక్తి చేయట్లేదు. కానీ మీకు 16 మాలలు చేసుకున్నానా, ఏదో క్లాసెస్ విన్నా, బుక్స్ చదివానా, కానీ ఈ నియమాలు పాటించడము, ఇవన్నీ టచ్ చేయకుండా ఉండడం అనేది కావట్లేదు, ఇదే నా కెపాసిటీ అని అనుకున్నప్పుడు, ఆ కెపాసిటీకి తగ్గట్టే మీరు చేస్తున్నప్పుడు అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు. గ్రాడ్యువల్గా, మెల్లిగా, క్రమేణా అవన్నీ మెల్లమెల్లగా చేంజ్ అవుతాయి. ఓపిక్గా ఉండండి. కృష్ణకి కృతజ్ఞత చెప్పండి రోజు. ఏంటంటే కృష్ణ అట్లీస్ట్ ఇదన్నా చేయగలుగుతున్నాను అని కృతజ్ఞత చూపిస్తూ ప్రార్థన చేయండి, పరిస్థితిని మార్చు అని. అది మాత్రమే మనం చేయగలం. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్సలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మచ్. ఎస్ రీతు మాతాజీ. బాయ్. హరే కృష్ణ. రీతు మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శైలజ మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 18 డేస్ కోర్స్ జరిగింది ప్రభుజీ మాకు గంగపాలిక్ ప్రభుతోని. సో భగవద్గీతది జరిగింది అనమాట. భాగవతం గురించి కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయని చెప్పారు. సో అది స్టార్ట్ అయిందా ప్రభుజీ క్లాసెస్? అయింది మాతాజీ. సో మీరు నాకు వాట్సాప్ చేస్తే నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను, జాయిన్ అవ్వండి. 3 సెషన్స్ అయినాయి, వాటి రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే ప్రభుజీ. నా నంబర్ ఉందా మీ దగ్గర? లేదు ప్రభుజీ. సో చాట్లో పెడతాను, చూసుకోగలరా? ఓకే ప్రభుజీ. యా చెప్పండి, ఇంకేదో చెప్తున్నా. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభుజీ, నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మీరు బాగా అదే పోయం చెప్పే విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. అది బాగా అనిపించింది నాకైతే, అందుకనే చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ టైం నేను మీ క్లాస్ విన్నాను, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వస్తూనే ఉండండి. భాగవతం లింక్ అనేది పంపిస్తాను, నేను రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తాను, వాట్సాప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్ రీతు మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रणाम। यस माता जी। तो प्रभु जी मुझे पूछना था कि जब ऑलरेडी जैसे मेरे केस में 29 से पहले ऑलरेडी 2014 में एक अबॉर्शन हमने करवाया था ऑन द सजेशन ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज मेरे हस्बैंड को सम इलनेस था, सम स्किन डिजीज, सो ही एडवाइज दैट वे, लेप्रेसी, आई गेस लेप्रेसी था। ओके। So, but he was normal, he was good only. तो हमने on condition that हमने abortion करवाया था. So now after knowing the shastras, after we come to understand about karma and sins, so अभी क्या करना चाहिए? How do we repent or how do we nullify that crime? sin. So actually that is done because doctor has advised that baby may take birth with so many complications, that is why it is good to avoid. Like that it has happened, right? Yeah. So although they did not have a great idea कि हो सकता है कि the baby may have क्योंकि वो मेडिकेशन पे थे, मेरे हस्बैंड ह्यूज मेडिकेशन पे थे, and they had a lot of side effects also. उनका स्किन बहुत डार्क हो गया था and पैचेस थे, तो वो मेडिकेशन के थ्रू भी, in the sense he is the seed right? Yeah. So मेडिकेशन के थ्रू we don't know, it may happen, क्योंकि उन्होंने भी कंफर्म नहीं बोला, but it is better to avoid, क्योंकि अगर बेबी को आ गया फिर बाद में आप वो बहुत complications. Yeah. So it's okay माता जी, that's a medical advice हुआ to
avoid the future complications is fine, ओके right? So और उसका भी हम बोल नहीं सकते कि జీరో हो जाएगा అంటే మనం చెప్పలేము ఓకే అట్లా డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేశారు ఫ్యూచర్ కాంప్లికేషన్స్ని అవాయిడ్ చేద్దామని మేము ఇలా స్టెప్ తీసుకున్నామంటే అది కంప్లీట్గా శాస్త్రాల కిందకి జీరో పాపంలాగా వస్తుందా 10% వస్తుందా 20% వస్తుందో తెలీదు. బట్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ దట్ మీరు ఆల్రెడీ భక్తి అనేది చేస్తున్నారు కాబట్టి వీలైతే ఎవ్రీడే ఒకసారి కృష్ణకి చెప్పండి. అంటే తెలుసో తెలియకో డాక్టర్ అడ్వైజ్ వల్ల నేను శాస్త్రపరంగా ఇది చేశాను. సో దీన్ని పాపంలోకి వస్తుందో లేదో నాకు కూడా తెలియదు ఎంతవరకు వస్తుందో. బట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ అండ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ నెసెసరీ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ సో దట్ ఐ షుడ్ నాట్ రిపీట్ దిస్ అనేసి మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫైన్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యా ओनली चैंटिंग विल हेल्प प्रभुजी Yeah, definitely. Chanting will, chanting is everything. Nam namakari bahuda nija sarva shaktis. हाँ ఎవ్రీథింగ్ పాప విమోచనం దగ్గర నుంచి కృష్ణ ప్రేమ దాకా ప్రతిదీ మనకి నామంలో దొరుకుతుంది. అందుకే కదా చాంటింగ్ జాగ్రత్తగా అటెంటివ్గా చేయండి అనేది. ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే, ఎన్ని పాపాలు అంటే ఒక మనిషి ఒక జీవి చెయ్యలేనన్ని పాపాలని కూడా నామం, ఒక్క నామం అనేది మొత్తం ధ్వంసం చేయగలదు. అంటే ఈవెన్ మనం చేసిన పాపాలు మొత్తం లెక్కేసుకున్నా సరే అది 0.0001%. అట్లా మనము 100% రేంజ్కి వెళ్ళినా సరే నామం మాత్రం పాపాన్ని ధ్వంసం చేయగలదు. అంత కెపాసిటీ నామంలో ఉంటుంది. ओके యా ओके ఓకే. సో थैंक यू చాంట్ వెల్. ఓకే. श्योर श्योर యా थैंक यू అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్గివ్నెస్ టు దట్ బేబీ ఆల్సో. ओके దట్ हाँ हाँ బేబీ हाँ మీకు కాంప్లికేషన్ రావద్దని అన్నాను. that he might have traveled, he or she might have traveled further, a soul అనేది. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బీ, అంటే దానివల్ల మన లోపల కొంచెం కరుణ దయ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్. ओके ओके श्योर प्रभुजी యా థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. थैंक यू థ్యాంక్ యూ. ఎస్ శైలజ మాతాజీ. ఆల్రెడీ అడిగేశారా? ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ and Prabhuji. I will sing one kirtan and we'll close the session. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హెల్త్ ఎలా ఉంది ప్రభుజీ? Huh? హెల్త్ ఎలా ఉంది ప్రభుజీ? నాది ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కోదాడ్ నుంచి మాట్లాడి ప్రభుజీ. ఓ రోజా మాతాజీ. యా యా మాతాజీ, హెల్త్ ఈజ్ ఓకే మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు మెడికేషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఏం తెలియట్లేదు. బట్ ఒక 2 weeks అయితే దాని తర్వాత మళ్ళీ అల్ట్రాసౌండ్ చేసి తెలుస్తుంది అన్ని కరిగినాయా పోయాయా లేదా అనేది. మా ఇంటికి వస్తే ఇట్లా అయిందని కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది. మీ ఇంటికి వచ్చినందుకు కాదు, నేను గత 2 సంవత్సరాల నుంచి తిన్న టమాటాల వల్ల. సో మీదేం లేదు. మీ దగ్గరకు వచ్చి పడ్డాను అనుకోండి, అప్పుడేమన్నా అనుకోవచ్చు అయ్యో మా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అలా పడ్డారంటే, అది ఇమీడియట్ కర్మ కదా కొంచెం. కానీ ఇదేంటంటే చాలా రోజుల నుంచి చేసిన కర్మ బయటకు వచ్చింది అంతే. ఎస్ మాధవి ప్రసాద్. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నేను మాతాజీ. ప్రభుజీ ఒక చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ. మా రిలేటివ్స్ మా పాప వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళకి మీరు ఎందుకు అత్తగారి ఇంటికి పంపిస్తారు? మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్యలో చేరారు ఆవిడ. మళ్ళీ పూజ హరే కృష్ణ 16 మాలలు చేస్తారు. కానీ బిడ్డ ఆమె కెనడాలో ఉంటుంది. కెనడాలో ఉండే బిడ్డ ఎవరు ఎన్నో ఇయర్స్ 2 years కి 1 year కి అట్లా వస్తుంది. వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వాళ్ళ అత్తగారి అక్క వాళ్ళకి మీ అమ్మగారి ఇంటికి తీసుకురాకుండా పాప వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి ఎందుకు పంపించారు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పారంట ప్రభుజీ. పాపని వాళ్ళు బాగా ఎట్లా అంటే ప్రభుజీ నిజంగా వాళ్ళు అన్నారు ఫస్ట్ లో బానే ఉన్నారు, నిజమే కదా తప్పండి, వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా ఇన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చే బిడ్డ అని చెప్పి చెప్పారు. అంతా బానే ఉంది. తర్వాత ఇంకా ఏమేమి చెప్పారో మనకు తెలియదు. పాపని టార్చర్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ అత్తగారు వాళ్ళు. పని చేసే కాడ నుంచి ప్రతిదీ ఏది నచ్చరు అనమాట. ఏది చేసినా దానికి నచ్చకుండా
బిడ్డ జాబ్ మానేసింది. ఎంత టార్చర్ అంటే అంత టార్చర్. నేను ఏడ్చుకుంటూ ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి, మేము ఉండేది పల్లె స్వామి ప్రభుజీ. ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఈ సమస్యకి నువ్వే పరిష్కారం చూపి అని చెప్పి పోయి ఏడ్చుకుంటూ అక్కడే కూర్చునేసేదాన్ని. గంటలు గంటలు కూర్చునేసి వచ్చేదాన్ని. కృష్ణుడికి ఎప్పుడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణన్న కృష్ణన్న అనుకుంటుంటాను. ఆ కృష్ణయ్యకి చెప్పుకొని ఏడ్చుకునేదాన్ని. అయితే ఈ వీళ్ళ చెప్పుడు మాటలు మాత్రం తగ్గలేదేమో గాని పాపకి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి యుఎస్ఏ కేసేసారు. కంపెనీ తరఫునే యుఎస్ఏకి మార్చేశారు. ఇప్పుడు యుఎస్ఏకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళిద్దరు. పాపకి అబ్బాయి అల్లుడు వచ్చి ఆగస్ట్ లో వెళ్ళాడు. ఆ అమ్మాయికి వీసా పెడితే అక్టోబర్ లో ఒకటేదో పేపర్ రాలేదు, మళ్ళీ కొంచెం ఇదైంది, మళ్ళీ ఎట్లనో వచ్చేసింది, డిసెంబర్ లో వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ప్రభుజీ కృష్ణుడికి మనం ఏం చెప్పుకుంటాం వింటూ ఉంటారనే దానికి ఇది నిదర్శనమే అనిపిస్తుంది. వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేకపోయినా ఆయన మనకు సొల్యూషన్ చూపించారు, పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చూపించారు. బిడ్డ ఇప్పుడు తిన్నా తినకపోయినా, వచ్చిన శాలరీ తక్కువైనా వండుకొని ఇక్కడున్నంత హెల్దీ ఫుడ్ తినకపోయినా కొంచెం మనశ్శాంతిగా అయితే ఉంది కదా అని అనిపిస్తుంది. అంతే కదా. సో కృష్ణని మనం అడిగే పని మనం చేయాలి. కృష్ణ ఎప్పుడు విని ఏం చేస్తారు అనేది ఆయనకే వదిలేయాలి. నిజంగా ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని ప్రభుజీ. ఏడ్చుకుంటూ కృష్ణన్న నీకు కృష్ణన్న ఇలా చేస్తున్నావు, ఎందుకు ఇలా బిడ్డ రోజు ఏడుస్తుంది, ఏంటి కృష్ణన్న ఇలా అని ఏడ్చుకునేదాన్ని ప్రభుజీ. నేను ఎంత ఏడ్చుకునేదాన్ని అంటే అంత ఏడ్చుకునేదాన్ని రోజు. దీపం సాయంత్రం దీపం పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇలా బిడ్డ నిద్ర కరెక్ట్ గా లేసిందా, రాత్రి ఏం ఇష్యూస్ లేకుండా లేసిందా అని ఏడ్చుకునేదాన్ని ప్రభుజీ. కానీ ఆయన ఉన్నారు, నా భక్తులు తప్పు చేసినా కూడా నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయను అనేది నిరూపించారు. వాళ్ళు ఆమె 16 మాలలు చేస్తూ కూడా ఇలా చెప్తున్నారు. ఏమి లాభం ప్రభుజీ? వాళ్ళు మాలలు చేసి దేనికి ఇంకా అలా చేసి దాని కృష్ణతత్వం తెలుసుకోకుండా చేసి, అంటే నేను అనేది పాపాలు నశించిపోతాయి అని అన్నారు కదా, ఇలా చేస్తూ కూడా ఇలా చేస్తున్నారే, వాళ్ళకి పాపాలు పెరగవా స్వామి అని. ఇప్పుడు కొందరు ఉంటారు మాతాజీ, డయాబెటీస్ కి మందులు వేసుకుంటూ కేజీలు స్వీట్లు తినే వాళ్ళు ఉంటారు. అవును ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఆ మందు ప్రాబ్లమా వాళ్ళ తిండి ప్రాబ్లమా? అవును, తిండి ప్రాబ్లమ్ ప్రభుజీ. రైట్. సో నామంలో బలం ఉంది, కానీ నేను నామం చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏమన్నా చెయ్యొచ్చు అని విర్రవీగామనుకోండి, దాన్ని నామపరాధం అంటారు. నామాపరాధం. అంటే నాకు నామం ఉంది కదా, పాపాలు ఎట్లాగో గడిగేస్తుంది కదా అని నేను పాపం చేసుకుంటూ పోతే నామం పాపమునికి అడగదు. ప్రభుజీ. అది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే భక్తిలోకి వచ్చాక కూడా మనము ఆనియన్ గార్లిక్ తినడం మానేస్తాము, మాంసం తినడం మానేస్తాం, కానీ మన లోపల కామ క్రోధ లోభ మోహ మద ఆశ్చర్యాల వల్ల మనము వేరే వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే హింసిస్తూ కించపరుస్తూ వాళ్ళని బాధ పెడుతూ అక్కడ మనం మాంసాహారాన్ని భుజిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అవును ప్రభుజీ. రైట్. సో మాంసాహారం మానేయమనేది ఎందుకు అనంటే జీవహింస వల్ల. సో మనం ఒకరిని కించపరిచేలాగా మాట్లాడడము, ఒకరి హృదయాన్ని బాగా పగలగొట్టేలాగా మాటలు తూటాల్లాగా కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు చూడండి, దానివల్ల కూడా జీవహింస జరుగుతుంది. రైట్. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే నామం పనిచేయదు అంతగా. అది. సో అందుకనే మనకి 5 Sల గురించి చెప్తారు. ఫస్ట్ ఏంటంటే సాధన, అంటే మనం జపం చేసుకోవడము, భాగవతం చదవడము, ఇవన్నీ. రెండోది ఏంటంటే స్వాధ్యాయ అంటారు, అంటే శ్రీమద్ భాగవతం చదవడము, భగవద్గీత చదవడం, అధ్యయనం చేయడం. మూడోది ఏమంటారంటే సాధు సంగ, అంటే ఇలా భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవాలన్నమాట. అండ్ నాలుగోది ఏంటంటే సేవ, అంటే భగవంతుడికి భక్తులకి ఏదో సేవ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఈ 4 ఒకవైపు అయితే 5వది ఒకవైపు, దాన్ని ఏమంటారంటే సదాచారం అంటారు, అంటే సత్ప్రవర్తనతో మిగతా వాళ్ళందరితో ఉండడం. రైట్. సో చాలా మంది ఈ 4 చేస్తారు కానీ ఇది మర్చిపోతారు. దానివల్ల ఈ 4 కూడా వేస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అది. సో భక్తిలో వైష్ణవ అపరాధం అని, జీవదయ అని, వైష్ణవ సేవ అని, ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి. సో తెలుసుకోవాలండి. అంటే మీరు బిందె నింపుతున్నారు, కింద దానికి హోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది?
నిండదు. ఏ నిండదు. ఎంత నింపినా నిండదు. ఆ, రైట్. సో అందుకనే ఆ హోల్స్ ఎక్కడున్నాయి చూసుకోవాలి, వాటిని క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు బిందె నిండుతది. అవును. ఓకే. సో కొందరు ఉంటారు అట్లా. కాకపోతే మనమేంటంటే, మనం వాళ్ళ కోసం గూడా భగవంతుడికి ప్రార్థన చేయాలి. నీ నామం చేస్తూ, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నానని చెప్తూ ఇలా వాళ్ళ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే మనసు మార్పు ప్రభు. ఆ, వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంది. నాకు గూడా భక్తి మీద నమ్మకం అనేది తగ్గుతుంది. సో వాళ్ళని దూషించాలి, విమర్శించాలని కాదు గానీ, వాళ్ళు కూడా బావుంటే అది మన బావుంటది గదా! మనసు. అనేసి మనము కరుణతో, దయతో ప్రార్థన చేస్తే మనకి మంచిది. లేదు అని మనం వాళ్ళని విమర్శిస్తూ, దూషిస్తూ కూర్చున్నామనుకోండి, వాళ్ళు చేసిన తప్పు మనం చేసినట్టే. మనం చేసిన తప్పు ఒకటి. అది. ఏడ్చుకొని వెళ్ళేదాన్ని కానీ మీరు ఎందుకు ఇలా అన్నారని ఒక రోజు అడగలేదు స్వామి నేను ఇంతవరకు. పోనీ వాళ్ళకి ఆ దుర్బుద్ధి దేవుడు పుట్టించడం మనకి మంచి చేయడానికే చేసుకుంటాడు. మనం ఏం పాపం చేశామో ఇది అనుభవించాలనుంది, అనుభవించాము అని అనుకున్నాం ప్రభుజీ. అంతే. కొన్నిసార్లు కర్మ వల్ల పర్టిక్యులర్ అత్తగారే ఎందుకొచ్చారు, భక్తురైనా సరే ఎందుకిట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే, మీ పాప వల్ల కర్మ గూడా అయి ఉంటది. అవును పోయిన ప్రభుజీ. జన్మలో తను అత్తగా ఉండి, గయ్యాళి అత్తలాగా కోడల్ని పీక్కు తిన్నదేమో. అవును ప్రభుజీ. అయి ఉండొచ్చు. సో, మనం చేసినవే మనకి వెనక్కొస్తాయి. మనం పెద్ద పుణ్యాత్ములేం గాదు. రైట్. సో, అవును ప్రభు. మనం చేయగలిగింది చెయ్యాలి. ఓర్చుకోగలిగినంత ఓర్చుకోవాలి. లేదు అనంటే మాట్లాడాలి. లేదు అంటే అటునుంచి వెళ్ళిపోవాలి. మనకు వీలైనంత చేసుకుంటూ, ఇది నా కర్మ అని అనుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. భక్తి చేయాలి. ఏమీ చేయకుండా ఇది నా కర్మ అంటే అది తప్పైతది. ఆహా, లేదా ఆ, ఏమీ చెయ్యకుండా నేను ఉట్టి భక్తి చేస్తా, అన్నీ అవే సెట్ అయిపోతాయంటే అట్లా గాదు. కొన్నిసార్లు ఆ, అర్జునలాగా యుద్ధం గూడా చేయాలి. ఉమ్, రైట్. కొన్నిసార్లు ఉమ్, కుచేలుడిలాగా పేదరికంని గూడా సహించాలి. ఉమ్, కొన్నిసార్లు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ లాగా ధర్మం ఎక్కడుంటదో అక్కడ మాట్లాడాలి. ఉమ్, కొన్నిసార్లు ఏం చేయలేనన్నప్పుడు భీష్ముడిలాగా కామ్‌గా గూడా ఉండాల్సొస్తది. ఉమ్, 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 సో, ఎక్కడ ఏది ఉపయోగమో అది మనం చేస్తూ, ఒకవేళ మనకు తెలియకపోతే మన సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అడిగి సజెషన్ తీసుకొని అలా ముందుకెళ్తూ ఉమ్, ఉండాలి. ప్రభుజీ. ఉమ్, ఓకే. ఆ, ప్రభుజీ. మీరెన్ని మాలలు జపం చేస్తారు? ప్రభుజీ 2 మాలలు చేస్తాను ప్రభుజీ. ఓకే. సో, మీ కూతురు కోసము, కాకపోతే మీ ప్రభుజీ. అల్లుడి కోసము, వాళ్ళ పిల్లల కోసము, ఈ అత్తమామ ఎవరైతే స బాగా టార్చర్ చేస్తున్నారో వీళ్ళు బాగుపడడం కోసం మీరు నంబర్ పెంచండి. ప్రభుజీ. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు ఖచ్చితంగా. 16 మాలలు చేయడం స్టార్ట్ అయితే మీ ప్రార్థనకి విలువ ఎక్కువుంటది. కృష్ణ ఏమంటారంటే, "నువ్వు చేసేది కొంచెము, అడిగేది ఇంత." అవును ప్రభుజీ. రైట్. సో, నేనింకా బెనిఫిట్ ఇవ్వగలను. కాకపోతే దానివల్ల నువ్వు గూడా బాగుపడతావు అనంటే ఇస్తాను అనేసి ఉంటుంది. అవును ప్రభు. ఓకే. యాహ్! థాంక్ యూ మాతాజీ. యెస్ భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ. అది నేను కూడా భగవద్గీత క్లాసెస్‌లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. యాహ్! భాగవతంలో కూడా నాకు మెసేజ్ చేయండి మాతాజీ నాకు. నేను మీకు గ్రూప్ లింక్ పంపిస్తాను. అది మీరు ఇలా క్లిక్ చేయగానే ఆ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అయిపోతారు. ఓకే. థాంక్ యూ. ఓకే. నా నంబర్ ఉందా మీకు? ఇందాక చాట్‌లో పెట్టాను చూసుకున్నారా? మళ్ళీ ఇంకొకసారి పెట్టండి ప్రభుజీ చూడలేదు. 9392676725 ఇంకొకసారి ఇప్పుడు 939 9392 హ్మ్. 676725 ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే. ఓకే. సో, మనము గురువందన సాంగ్ అనేది నేను పాడతాను. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరి. సో, గురు పూజకి మనం ఈ సాంగ్ అనేది పాడతాము. శ్రీ గురు చరణ్ అనేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. దండోత్ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. దండోత్ప్రణామం మాతాజీ. ఎవరు చాలా మాట్లాడుతున్నారు? చాలా జై క్వశ్చన్స్ కి ప్రభు చాలా క్వశ్చన్స్ కి చాలా సింపుల్ గా చాలా మంచిగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. విజయ గౌరీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అసలు చాలా చాలా అసలు మీరు సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా పాడుతున్నారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీలాగా పాడాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? నేను పాడినవి ఆడియోస్ రికార్డ్ చేస్తాను మాతాజీ. సో, మీరు అవి వింటూ గౌడీయ వైష్ణవ గీతాలు అనే బుక్ ఉంటుంది.
మీకు కావాలంటే నేను పీడిఎఫ్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. సో ఆ బుక్లో ఆ లిరిక్స్ చూస్తూ అండ్ మీరు వింటూ ఉంటే వచ్చేస్తాయి ఇవి. అంత కష్టమైన సాంగ్స్ ఏం కావు ఇవి. అదే ప్రభుజీ ఈ గ్రూప్‌లో పెడతారా ప్రభుజీ? మీరు మీరు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారో నాకు తెలీదు. దీంట్లోనే ఉన్నా ప్రభుజీ, రీసెంట్‌గా జాయిన్ అయినా. అంటే నా దగ్గర దాదాపు ఒక 100 గ్రూపుల దాకా ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. సో మీరు నాకు నంబర్ ఉంది కదా, నాకు ఒకసారి పంపిస్తే నేను మీకు పంపిస్తాను. నంబరు మీది ఏం లేదు ప్రభుజీ. ఇందాక చెప్పాను, చాట్లో కూడా పెట్టాను. రాసుకోలేదా ఓకే. మీరు? అహా! లేదు రాసుకుంటారా? చెప్పండి ప్రభు. ఓకే. చెప్పండి ప్రభుజీ. 9392 ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. 993 92 92 6767 6767 25. 25. నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసి మీకు ఏం కావాలన్నది అడగండి. భాగవతం క్లాస్ కొందరు అడిగారు, కొందరు గౌడి వైష్ణవ గీతాలు అడిగారు కదా. సో నాకు గుర్తుంటుంది. పర్సనల్గా మీరు మెసేజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా పంపించవచ్చు. మీరు ఏ గ్రూప్లో 93 ఉన్నారు చూసుకొని. ప్రభుజీ మ్మ్. ఒక్కసారి నంబర్ చెప్తాను. ఓకే. 9392676725. అంతే అండి. నాకు ప్రభుజీ శ్లోకాలు ఎంత బై హార్ట్ చేసినా మళ్ళీ తప్పులు పోతున్నాయి ప్రభుజీ. అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. నేను మీకు ఒక గూగుల్ లింక్ అనేది పంపిస్తాను, ఆ డ్రైవ్ లింక్. అది క్లిక్ చేస్తే ఒక ఫోల్డర్లో ఏమో కీర్తన్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఫోల్డర్లో ఏమో భగవద్గీత శ్లోకాలు ఉన్నాయి, 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. సో అవి మీరు శ్లోక ఇందాక నేను ఎట్లాగైతే చదివానో అట్లాగే రికార్డ్ చేశాను ట్రాన్స్లేషన్తో సహా. సో అది మీరు వింటూ ఆ శ్లోకం చదువుతూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది. అదే మేము రాధామాధవ్ గ్రూప్ అని కర్నూలు ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాను. మ్మ్హ. అయింది. అందరు చదువుతున్నారు, నేను చదవలేకపోతున్నానని బాధ ఉంది ప్రభుజీ. మీరు అది వింటూ చదువుతూ ఉండండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఈజీలే అండి, అంత ఏకా- కష్టం ఏం లేదు. ఏకాదశికి 108 శ్లోకాలు ఇంపార్టెంట్, ఏకాదశి కథ అవన్నీ మ్మ్. చదువుతాం ప్రభుజీ. సో ఆ 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అందులో ఉన్నాయి, మీరు చూడండి. చూసి ఒక్కొక్కటి నేర్చుకోండి మీరు పలకడం. కొంచెం నోరు తిరగడం కష్టంగా ఉంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనకి నోరు మనసు తొందరగా తిరగవు, దాన్ని కొంచెం సానబెట్టాలి. అదే కదా మనం ప్రభుజీ. జీవితకాలం ఇష్టం వచ్చింది తిని ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడి దాన్ని తయారు చేశామన్నమాట. సో దానివల్ల ఇప్పుడు తిరగదు అది, కానీ చాలా చేస్తూ పోతే తిరుగుతుంది. మీరు అదే చూడండి, చాలా ఫారినర్స్ పాశ్చాత్య దేశంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా శ్లోకాలు పలుకుతున్నారు అని అంటే మనం పలకగలం. ఎందుకంటే మనం తినే మాంసం కన్నా, మనం తినే ఆహారం కన్నా వాళ్ళు ఇంకా దారుణమైన ఆహారం అనేది తింటారు. ఏ జీవిని ఎప్పుడు ఎందుకు తింటారో కూడా తెలియదు. అట్లాంటి వాళ్ళ నాలుక కూడా మళ్ళింది అని అంటే శ్రద్ధ. చాలాసార్లు మనం ఏంటంటే తిరగట్లేదు కదా అని నిరుత్సాహపడి తొందరగా వదిలేస్తాం. లేదు ప్రభుజీ. నేను దానిపైన బాగా కాన్సంట్రేషన్ పెట్టినా అది టెన్షనో, భయమో తెలియట్లేదు ప్రభుజీ. అందట్లో చదివేసరికి రికార్డ్ చేయండి, అందరి ముందు కాకుండా మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రికార్డ్ చేసుకొని వినండి. ఓకే ప్రభుజీ. అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్లాస్ ఇవ్వాలన్నా, పాట పాడాలన్నా, శ్లోకం చెప్పాలన్నా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ మీరు అవ్వాలి. రైట్? మీకు ఇంట్లో కూడా ఎవరన్నా చూస్తే ఏమని అనుకుంటారంటే బాత్రూంలో వెళ్ళి రికార్డ్ చేయండి. నేను చాలా వరకు ఆడియోస్ బాత్రూంలో వెళ్ళే రికార్డ్ చేస్తాను. ఒకటి సౌండ్ బాగా వస్తుంది, రెండోది ఎవరిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? సో అట్లా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ మనం మనం సాటిస్ఫై అయ్యామంటే ఎదుటోళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వడం ఖాయం. దేవుడిది కదా, బాత్రూంలో చేయొచ్చా అని అట్లా అయ్యో, డౌట్ ప్రభుజీ. నామం ఎక్కడన్నా చేయొచ్చు అండి. బీడ్ బ్యాగ్ బాత్రూంలోకి, భగవద్గీత బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కొందరైతే బాత్రూంలో కూడా లైబ్రరీ పెట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే అక్కడే వాళ్ళకి ప్రశాంతత దొరుకుతుంది కాబట్టి బాత్రూంలో వెళ్ళి బుక్స్ చదివే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఓకే, బట్ మనం అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నామం తీసుకోవచ్చు, జపమాల బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు, భగవద్గీత తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మనం నామం తీసుకోవచ్చు, మన నోటి ద్వారా ఫోన్తో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. నో ఓకే. ప్రాబ్లం. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణాम. So I'll sing. Shri Guru Charana Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakate Satma Shri Guru Charana Padma
केवल भक्ते सत्मा बंधो मोए सावधान माते बंधो मोए सावधान माते जहर प्रसादे भाई हे भव तुरिया जाए कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरि बोक्य हारना कोरे हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जय प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु लोकनाथ लोके राजीवाना हा हा प्रभु कोरो दोया देह मोरे पाद छाया एवे शाश्कु त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्रील गुरुदेव लोयलो शरण जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा श्री गुरु वंदन की जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय गुरु परंपरा की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल Thank you so much, Mataji and Prabhuji, for joining. हरि We'll बोल continue प्रभु जी tomorrow. हरि बोल प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी Hare Krishna. हरे कृष्ण హరే కృష్ణ ప్రభు జీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ హరే ప్రభు జీ మీ Yes, హెల్త్ yes. కోసం 3 సార్లు మేము హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తాం ప్రభుజీ అందరం కలిసి మీ హెల్త్ బాగుండాలి అనేసి హరే ప్లీజ్ అందరూ చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే Hare కృష్ణ Krishna, హరే 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 Hare హరే Hare రామ Ram, రామ Ram Ram, హరే Hare హరే కృష్ణ హరే Hare కృష్ణ 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 హరే Hare హరే రామ Rama, హరే Hare రామ Rama, రామ Rama రామ Rama, హరే Hare హరే Hare హరే కృష్ణ కృష్ణ Krishna హరే Hare హరే Hare హరే రామ Rama, హరే Hare రామ Rama, రామ Rama రామ Rama, రామ హరే హరే హరి బోల్ ప్రభుజీ హరి బోల్ Thank you so చాలా much, బాగుంది ప్రభుజీ వాయిస్ Thank you, ప్లీజ్ Mataji. టేక్ కేర్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మీ థ్యాంక్ పేరు యూ Yeah, ప్రభుజీ sure. నా పేరు శ్రీ రిషికేష్ దాస్. శ్రీ విష్కేష్ దాస్ ఓకే ప్రభుజీ గోపాల భట్ట గోపి కాంత దాస్ ఆ ప్రభుజీ Mhm. మొన్న రీసెంట్ గా నంబర్ ఇచ్చాడు Oh, okay, okay. దీంట్లో జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ Okay. Nice, Mataji. So thank you very much. హరే So కృష్ణ see you later. ప్రభుజీ Hare అక్కడ Krishna. అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు గీతోపదేశం చేస్తే మీరు మాకు చేస్తున్నారు ప్రభుజీ మాకైతే అలా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ ఇంత అసలు చాలా ఎన్ని విన్నాయి మా ఏజ్ ఇని ఉన్నాయి కానీ మీరు మళ్ళీ చెప్తుంటే కూడా నాకు ఇంకా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ చాలా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది అబ్బా ఎన్ని మాకు ఈ ఏజ్ వచ్చినాక ఇంత భక్తి దొరికింది మాకు అని అనిపించింది కానీ ఫస్ట్ నుంచి భక్తిలో ఉన్నా గానీ ఆ భక్తి వేరు కానీ ఈ భక్తి మాత్రం అది చివరికి మాకు ఇది తెలుసుకునే అదృష్టం ఉందేమో అందుకే ఈ దారిలోకి వచ్చాం ప్రభుజీ మన టూర్ వచ్చిన కాడి నుంచి నాకు ఇది వింటున్నా ప్రభుజీ మీ దగ్గర ఓ హరి బోల్ వెరీ నైస్ మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి ఇలాగే
చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. మీరు వింటున్నాను. నేను ఇంకా క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ఉమ్, మీరు ఏది చెప్పినా కూడా నాకు తెలుసుకోవాలనే తాపత్రయమే తప్ప ఇంకా నాకు క్వశ్చన్లు అవి ఏమి కొత్తగా ఉండవు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే యా అన్ని ఈ మేము ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రభుజీ. మా వారు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్. తను నా మ్యారేజ్ కాకముందు నుంచి అయినా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభు ఆర్ఎస్ఎస్. మేము అక్కడ పోయి సేవ చేసి శాఖలు నడిపి అన్ని చేసి ఉన్నాం కాబట్టి అన్ని విన్నాం కాబట్టి మేము ఒక పద్ధతిగా ఉన్నాం కాబట్టి నాకు కానీ ఇక్కడ ఈ భగవంత్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అవసరం వచ్చేది ఇది. అవేం సంఘటితంగా చేసింది అది, అందరి కోసం చేసింది అది, కానీ ఇప్పుడు నా కోసం నేను చేసుకుంటుంది ఇది. అవును ప్రభు. చాలా కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి చెప్తున్నారు, మన కోసమే చెప్తున్నారు అనే ఫీల్ అయితే అవుతుంది ప్రభుజీ రోజు నాకైతే విన్నప్పుడల్లా. థ్యాంక్ యూ మాధవి. సో యాక్చువల్గా భగవంతుడే గురు పరంపర ద్వారా చెప్పిస్తారు. కృష్ణ శక్తి వినా నాహే తార ప్రవర్తన అంటారు. సో మనం జస్ట్ ఏదో పరికరం లాగా ఉండాలి. భగవంతుడు గురు పరంపర ద్వారా అలా చెప్పిస్తారు. అన్ని క్వశ్చన్లు అన్ని వింటూ ఉంటాను కానీ క్వశ్చన్ అనేది ఇంకా నాకు ఏది ఉండదు ప్రభుజీ. అన్ని వినాలి, ఇంకా ఎంత విన్నా తక్కువే ప్రభుజీ. అవును ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు మాకు గురువుగా దొరకడము మేమందరం చేసుకున్న సుకృతి ప్రభుజీ. మీరందరు స్టూడెంట్స్ గా దొరకడం నేను చేసుకున్న సుకృతి ఏంటది? వినేవాళ్ళు దొరికితేనే కదా చెప్పేది. ఎన్నిసార్లు విన్నా కొత్తగానే అనిపిస్తది ప్రభుజీ. ఇది భగవద్గీత గాని భాగవతం గాని వినే కొద్ది ఇంకా వినాలి వినాలి అని ఆదృత. సాందీపాని ముని ఎవరైతే శ్రీకృష్ణ బలరాముల గురువు ఉన్నారో ఆయన కృష్ణుడికి వరం ఇచ్చారనమాట, నువ్వు చెప్పిన నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు ఫ్రెష్ గా కొత్తగా ఉంటుందనేసి. దానివల్ల మనం ఎన్నిసార్లు భగవద్గీత భాగవతం విన్నా, కృష్ణుడి గురించి విన్నా కొత్తగానే ఉంటుంది. అవును ప్రభు. మేము 2 సార్లు అంతకు ముందు భాగవతం ఫస్ట్ స్కందం పూర్తి చేసాం ప్రభుజీ. మీరు ఇంకా మీరు చెప్తుంటే కొత్తగానే ఉంది ప్రభుజీ. అసలు మాకు విన్నాము అని అసలు నిన్న ఆచార్యస్ కోసం అయితే అసలు చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. హరిబోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ హరిబోల్ ప్రభుజీ. హరిబోల్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేశాను ప్రభుజీ, నాకు గూగుల్ లింక్ నేను పంపిస్తాను మాతాజీ. మీకు ఏం కావాలో అది మెసేజ్ చేయండి, నా దగ్గర ఉన్నవాడి పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ. చెప్పండి మాతాజీ. అదే ఇందాక ఫోన్ చేశాను ప్రభుజీ, అది నాదే నంబర్. నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. गुरु परंपरा की जय. कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरिनाम प्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. హరి బోల్. హరి హరి బోల్. హరి హరి. ప్రభుజీ కేవలాష్టకం పెట్టండి ప్రభుజీ. మీరు అడ్మిన్ గా ఉన్న ఆ గ్రూప్ లో కేవలాష్టకం సిరీస్ ఒకసారి పెట్టండి ప్రభుజీ. పెడతాను. ఖాళీ చూసుకొని పెట్టండి ప్రభుజీ. వింటాం ప్రభుజీ. పెడతాను. అది మీరు పాడి కూడా పెడితే ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ప్రభుజీ. కుదిరినప్పుడు పెట్టండి ప్రభుజీ. పెట్టేస్తాను, ఇప్పుడే పెట్టేస్తాను. కేవలాష్టకం ఆడియో అండ్ సిరీస్ సిరీస్. ఓకే. హరి బోల్. థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ భాగవతం అని 3 times అన్నా బాగుపడిపోతామా అని అంటారు కదా ప్రభుజీ. అంటారు కదా మరి, ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతం అనే పేరు జీవితంలో వినబడ్డానికే ఎన్నో జన్మల సుకృతి ఉండాలని అంటారు. సో అంత ఈజీ కాదు. మీరు కృష్ణ భాగవతం ఇట్లాంటి పదాలు అసలు జీవితంలోకి రావు. ఎంతో మంది జీవులు ఈవెన్ మానవ జన్మ తీసుకున్నా సరే ఇవన్నీ వినకుండానే పోతారు. సో అందుకనే భాగవతం చెవిన పడ్డమే గొప్ప, సో అనడం అయితే ఇంకా గొప్ప. అదే 3 times అన్నా అని మాతాజీ చెప్పారు. మా మాతాజీ. ఓకే. మీరేం చదివినా చదవకపోయినా జపం మాత్రం కంటిన్యూషన్ గా ఉండాలి. డైలీ 16 times. పెంచండి. రౌండ్స్ కూడా బాగా 16 దాకా చేయండి అండ్ బుక్స్ కూడా చదవండి. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్. హరే కృష్ణ.